ஓகே. ஹாய் பீப்பிள். நெறைய பேர் வந்துட்டுருக்கீங்க. ஓகே. ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் எல்லாத்துக்கும். உங்களுடைய கேமராக்களை கொஞ்சம் திறக்க முடியுமா? எல்லாரும் கொஞ்சம் கேமரா தொறந்தீங்கனாக்கா, ஏன்னா அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். உங்களோட அழகான என்னோட வாய்ஸ் எல்லாத்துக்கும் விளங்குது தானே? ஓகே. So we will start sharp at 8:10. So நம்ம கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் மொத. ஓகே. ஹாய் காய்ஸ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே. அன்மியூட் எல்லாம் பேசலாம். Hi everyone, sorry I'm late. Thank you all for coming. I see a lot of people already here. How are you all? Okay. How are you guys? எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? You can unmute yourself, please. It'd be very friendly. சோழமன் வந்திருக்காரு. பிரவீன் எலியா சொல்லி பார்க்குறாரு. அலெக்ஸ் இருக்காரு. சந்திரிகா கணத்துல கை வச்சுட்டு பாக்குது. கமல் நீ எப்படி மாற்றி பாக்குது. பிரியா அங்க சிரிச்சுட்டு பாக்குது. நவீன் சோகமா பாக்குறாரு. ஜெசிலா சொல்லியும் கேமரா அடிச்சிருச்சு. ஆமா, கேமரா எல்லாரும் கொஞ்சம் திறங்க. அங்கிள் வராரு. Oh, you see Uncle William joining. நிஷா கேமரா அடிச்சு வச்சிருக்கு. கவிலன் கார்த்திக் பிரான்சிஸ் இருக்காரு. எல்லாரும் அங்கிள் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க. Hi Uncle, how are you Uncle? பண்ணிட்டு Lord. வில்லியம் Support, praise God. Thank you, ma. God bless. How are you, uncle? Fine, thank you. How are you? Nice seeing you. I'm good, uncle. Bless you all. Good, like you all are coming together. Love it. Okay, so நம்ம இன்னும் ஒரு few minutes wait பண்ணிட்டு then I think we'll start பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பீக்கர் ஒருத்தர் வரல உங்களுக்கு இன்னும் வந்துட்டாரு. ஓகே ரைட். பிரவீன் மஸ்ட் அலெக்ஸ் ஓகே எல்லாம் இருக்காங்க.
We got 24 participants. We'll start in a while. Just hold on, yeah. We wait for more people to join. We'll start in a while, in about 5 minutes. Huh? ஓகே ஸோ நம்மளுடைய பிரவீன் என்னோட ஃப்ரெண்ட் நினைக்கிறேன் கவிலன் அவர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ கவிலன் அண்ணன் ஹாய், வெல்கம். எங்களோட ஜாயின் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஓகே, எல்லாரும் ஒரு ஹாய் சொல்லுவோமா அவருக்கு? Hi, Anna. Thank you for joining us, Brother Kavilan. Hi. We hope you have a fun time here. Thank you. Yeah, thanks. Sorry, I can't switch my camera. I'm driving now, so I'm just listening to it. I'm listening to you all. No worries. Okay, No problem, sure, Anna. no Just enjoy. problem. Yeah. Okay, thanks. ஓகே கைஸ், ஸோ நம்ம வந்து நினைக்கிறேன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் we just have a small opening prayer. So I think Jiva, you can do an opening prayer. Small Yeah, opening okay. prayer. And you can... Okay, bro. Right. Okay, let's all just close our eyes and commit to the Lord, all right? Father, we thank you, Lord, for your love and mercy upon our lives. We thank you, Lord, for coming here in communion with us, Lord Jesus, as we have this CG event, combined CG, Lord Jesus. Father, as we begin and discuss, Lord, about our identity and how we can identify ourselves, Lord, with Christ. We pray, Lord, that you speak to us, Lord, you speak to all of our participants, all of the people who have joined us, Lord Jesus. Father, as we continue this event, I pray, Lord, that you be with us, Lord, and help us run this event smoothly as well, Lord Jesus. We thank you, Lord, we praise you in Jesus' mighty name. Amen. Okay, now that we've already started, before we just get to know each other, let's warm up a bit. Let's have it's a very simple game, icebreaker, and let me lead you through it, okay? Brother Noah, you are right here with me. You can help me out, like, if anyone needs more clearance, let me just explain the game, all right? Now, it's a very simple game we're all going to play. It's called punch and clap, okay? So what, very simple, I'll just say punch, okay? I'll tell you to punch. You all have to clap your hands. Turn on your camera and clap your hands, okay? So if I tell you to clap, if I tell clap, you have to punch, okay? Punch. That's it, very simple. Everyone clear? If you are clear, give me a thumbs up, please, so I can know that you all clear. Thumbs up, thumbs up. Clear? Okay. Looks like everyone is clear. Okay, let's start. Okay, ready? Clap. Clap. Punch. A, ah. Clap.
punch, 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 clap, punch, clap, 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 punch, punch, clap, punch, clap, 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 punch. Okay, we see there are some people here still haven't turned on your cameras. Please, if you can, I encourage everyone to turn on your cameras and participate. It's a very icebreaker to warm up a bit more. So if you can, please turn on your cameras. Okay. Clap. Punch. Punch. Clap. Punch. All right. Thank you everyone for participating. I hope that helped us to warm up a bit and have a bit of casual environment going on. Okay, now let's move on to the main topic. Okay, the main event of the day. We'll let Brother Noah take over. Okay, guys, first of all, மறுபடியுமாக உங்களை யாவரையும் வந்து இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல ஸோ சந்திப்பதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப ஐம் வெரி ஹாப்பி டு சி எவ்ரி ஒன். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல ஒரு பர்பஸோட நம்ம வந்திருக்கோம். ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் என்னோட வாய்ஸ் கேட்குது தானே? Okay, my voice is clear, right? Okay. So ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு டாபிக்ல வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு டாக்ல நம்ம பேச போறோம். ஸோ இந்த மாசம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னாக்கா சிஜிலையும் நம்ம வந்து ஐடென்டிட்டி குறித்து தான் நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஐடென்டிட்டின்னும் போது நம்ம வந்து மெயினா வந்து நம்ம படிச்சது வந்து ஐடென்டிட்டி இன் கிரைஸ்ட். ஓகே, ஸோ இதை குறித்து தான் நம்ம வந்து படித்தோம். ஸோ எப்படி வந்து நம்மளோட செல்ஃபை வந்து ஆண்டவர் மூலமாக நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்மளை தெரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி வந்து ஆண்டவரோட ஐடென்டிட்டின் போது நம்ம வந்து எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து சாம்ஸ் 139:14 வந்து ஆண்டவர் நம்மளை வந்து மாவலஸா படைச்சிருக்காரு. ஆண்டவர் நம்மளை வந்து விசேஷமாக நம்மளை வந்து படைச்சிருக்காரு. ஸோ அந்த ஐடென்டிட்டி வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கும். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஐம் அ டீச்சர். ஓகே, இப்போ இங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க, நிறைய ஐடென்டிட்டி உங்களுக்குள்ளாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஐடென்டிட்டிலாம் ஒரு காலகட்டத்து வரைக்கும் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அந்த ஐடென்டிட்டி வந்து ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து யூ வில் ஹேவ் டு அந்த ஒரு ஸ்டாப் இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கு வந்து ஆண்டவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஐடென்டிட்டி தான் வந்து த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ அதை குறித்து தான் நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம கத்துக்கிட்டோம், நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து படிச்சோம். ஸோ இந்த வாரம் நம்ம வந்து ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு 3 ஸ்பெஷல் ஸ்பீக்கர்ஸை வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன் அவங்க 3 பேருமே. ஸோ ஐடென்டிட்டி அதே டாபிக்ல தான் நம்ம பேச போறோம். ஆனா நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து we are going to talk about in 3 different categories, which is education, career and also spirituality. ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. ஸோ நம்ம இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து முக்காசி பேர் நம்ம வந்து ஸ்டில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ சில பேர் இப்பதான் வந்து உங்க கரியர் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. அண்ட் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைன்னும் போது நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த 3 விஷயங்களை குறித்து நம்ம வந்து ஐடென்டிட்டியில வந்து எப்படி வந்து இவங்க இந்த 3 ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்களுடைய காரியங்கள் வந்து எப்படி வந்து அவங்க வந்து ஷேர் பண்ண போறாங்க, எப்படி அவங்க மேற்கொண்டு வந்தாங்க. So what you guys can do is before we start, okay, so நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னாக்கா, if you guys have any questions, okay, speakers பேசும்போது so kind reminder, so நீங்க வந்து questions வந்து நீங்க வந்து chat box இருக்கு. so chat boxல வந்து நீங்க questions கேட்கலாம். so நம்மள வந்து Q&A டைம் இருக்கும் நம்மளுக்கு. so speakersலாம் பேசி முடிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு few minutes நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. so அந்த டைம்ல you guys can ask your questions, so feel free to ask your questions and make sure உங்களுடைய mics வந்து மியூட் பண்ணி வச்சிருங்க. so நீங்க பேசும்போது மட்டும் if you want to speak, if you have a question, then நீங்க unmute பண்ணுங்க. okay, yeah? So far everyone is good. Okay, so we can start off. Okay, Jiva, yes, the first speaker. All right, thank you very much, Brother Noah. Now let's just get right into it. The first topic, the first perspective we're going to be looking at is we're going to talk about our education, right? Because most of us are all youths here. We are still studying. We need to find out how we can identify ourselves in Christ using our education. So for that, we would like to invite Brother Praveen
to take over the mic. But before that, let's just look into a bit of background by brother Praveen. Brother Noah, can you take over right now? Yes. பிரவீன் அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் பிரவீன் அண்ணன் ஒரு கிட்டாரிஸ்ட், ஒரு மியூசிஷியன், ஒரு வர்ஷிப் லீடர், ஸோ சிஜி கோஆர்டினேட்டர், இப்படிதான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ அவருடைய எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட், அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, he actually has a bachelor's degree in marketing and management. ஸோ marketing and managementல he has a degree, ஒரு டிகிரி வச்சிருக்காரு. ஸோ அவர் பயோஃபார்மசிட்டிக்கல்ல ஏரியா சேல்ஸ் மேனேஜர் அந்த போஸ்ட்ல ஒரு 3 years அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அண்ட் கரண்ட்லி இஸ் ஒர்க்கிங் as a நேஷனல் கமர்ஷியல் அனலிஸ்ட் அட் Philip Morris. ஓகே, ஸோ ஒரு 3.5 years அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தினேஷனா விளங்குதா எல்லாத்துக்கும் நான் பேசுறது? ஓகே, y'all can hear. ஓகே, ஸோ அவர் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நிறைய எஜுகேஷன் லைன்லயும், ஸோ நிறைய விஷயத்துல அவர் ரொம்ப என்கரேஜிங்கான பர்சனா இருக்காரு. ஸோ let us give the floor to him. All right, thank you everyone. Hope can hear what I'm saying. Okay, Kekudana, then is great. So thank you first of all for FGA, my church, அதாவது இந்த பாஸ்டர் கலை and the committee இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு. ஸோ பிரதர் ஜீவா சொன்னது போல I'm just learning still. Okay, all the while I'm still learning. இன்னும் நிறைய இருக்கு அச்சீவ் பண்றதுக்கு. இப்போதான் கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் என்ன நான் I mean what I went through நான் என்னோட brothers and sisters கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ ஐடென்டிட்டி, ஐ மீன் அதாவது என்னோட ஐடென்டிட்டி இப்போ பார்த்தாலே எஜுகேஷன் சொல்றாங்க. அதனால நான் அந்த புல்லட் புக்குன்னு சொல்லுவாங்களா, பார்த்த இடத்துலலாம் புக்கு எடுத்துட்டு போய் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி புல்லட் புக்கு எல்லாம் நான் இல்லை. ஸோ எப்படி எனக்கு எஜுகேஷன் இதுதான் என்னோட I mean this is what drives me to achieve more. என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி சின்ன வயசுல இருந்து பேரண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நான் பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அதாவது உங்க வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்றாங்கன்னா, பிகாஸ் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது அவங்க லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க ஷேர் பண்றாங்க. ஐ மீன் தே ஆல்ரெடி கான் த்ரூ, உங்களோட ஒரு 30, 40 or 50 years கான் த்ரூ பண்ணிட்டு அவங்க தெரியும் எஜுகேஷன் எவ்வளவு முக்கியம்னு, எவ்வளவு அவங்க ரிக்ரெட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அந்த எஜுகேஷன் படிச்சனால அவங்களும் அவங்களோட இருக்கிறவங்க டிஃப்ரெண்டால அந்த எஜுகேஷனால எவ்வளவு அவங்களோட வாழ்க்கை தரம் வித்தியாசமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றாங்க. சம்டைம்ஸ் அவங்க சொல்றது நமக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். என்ன அப்பா பார்த்தா படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு. அதே போலதான் சேம் உங்க மாதிரியே தான் என்னோட பேரண்ட்ஸோட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. I mean back then I was quite fortunate enough because my parents afford to send me to a very good cuties. Cuties னு ஒரு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அப்பதான் புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த franchise. cuties-லாம் போயிட்டு என்ன சேர்த்து விட்டாங்க. ஏன்னா நான் நல்லா படிக்கணும், நல்லா ஐ மீன் வெரி எஜுகேட்டட் பீப்புளோட நான் மிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சேர்த்து விட்டாங்க. அந்த கியூடிஸ்லாம் சொந்த ஸ்விம்மிங் பூல்லா இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ வரைக்கும் கூட என் அப்பா கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நான் ஸ்விம்மிங் பூல் அங்க கத்துக்கல. நான் காலைல தான் நடந்துகிட்டு இருந்தேன் நான். தென் லேட்டர் ஆன் தான் நான் ஸ்விம்மிங் கத்துக்கிட்டேன் நான் வேற இடத்துல. ஸோ தென் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து தென் ஐ வென்ட் டு சம் பிரைமரி. தென் பிரைமரியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ், டியூஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தென் ஐ ஹேட் a lot of interest also. நான் அசிஸ்டன்ட் ஹெட் ப்ரிஃபெக்டா இருந்தேன் நான் ஸ்டாண்டர்ட் 6ல, என்னோட ஸ்டாண்டர்ட் 6. அண்ட் தென் ஒன் திங் தட் ஐ மீன் ஷவுட் அவுட் லிட்டில் பிட் இஸ் என்னன்னா, என்னோட பிரைமரியில நான் யூபிஎஸ்ஆர் நான் ஸ்ட்ரெயிட் ஏஸ் எடுத்துட்டு ஐ எம் த ஒன்லி நான் இந்தியன் டு ஆக்சுவலி காட் ஃபுல் அசரமா பண்ணும், அதாவது ஃபுல் போர்டிங் ஸ்கூல், சயின்ஸ் போர்டிங் ஸ்கூல் கிடைச்சிச்சு. பட் என்னன்னா நான் 2 வாரம் தான் இருந்தேன் நான். ஏன்னா ஹோம் சிக் நான் பேரண்ட்ஸோட கொஞ்சம் ரொம்ப அட்டாச். ஸோ 2 வாரத்துல தான் இருந்தேன் நான். திரும்பி ஓடி வந்துட்டேன் நான். ஸோ ஓடி திரும்பி இங்க கேஎல்ஏ படிச்சு அண்ட் தென் ஃபார்ம் 5 எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஐ மீன் ஐ வாஸ் நாட், அதான் சொன்னல ஐ எம் நாட் ரியலி அந்த புக் டைப்னு. ஸோ செகண்டரியில வர்றப்ப கொஞ்சம் அங்கேயும் இங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் டைவர்ஷன் ஆயிட்டு ஐ மீன் ஐ பிகின் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லிட்டில் பிட் அபவுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைவர்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ டைவர்ஷன் ஆனோன்னா ரிசல்ட்ஸ் நாட் சோ குட் அண்ட் எவ்ரி திங்.
பட் ஸ்டில் என்னோட எஸ்பிஎம் முடிஞ்சோடனே வந்துட்டு நான் வந்து வேலைக்கு போனேன். அந்த வேலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இஸ் அ ஸ்ட்ரீட், அதாவது ரோட்ல நீங்க போயிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க ரோட்ல எல்லாம் வந்து சேல்ஸ்மேன் எல்லாம் பாப்பீங்களா. அப்பா வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டோட ஆபீஸ் வந்து என்ன இந்த வேலைக்கு அனுப்புனாரு. சோ அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா டொமினோஸ் கார்ட், டொமினோஸ் பீஸா எல்லாத்துக்கும் தெரியும். சோ அந்த டொமினோஸ் கார்ட் வந்து நீங்க போய் வித்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு அந்த கார்ட்டோட விலை 30 வெள்ளி, நீங்க வித்தீங்கன்னா 10 வெள்ளி கிடைக்கும் உங்களுக்கு. சோ அப்பதான் உண்மையிலே வந்துட்டு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு காசு earn பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் நானு. சோ அந்த எடுகேஷனுக்குள்ள டிஃபரன்ஸும், ஐ மீன் அது எவ்வளவு நம்ம லைஃப்ல டிஃபரெண்டா இருக்கும். நம்ம பாக்குற விகமோ, அதாவது நம்மள ஒரு ஆள் வந்து நம்ம எடை போடுறதும் வந்துட்டு ரொம்ப அது ஒரு இதா இருந்துச்சு. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட லைஃப் நான் ரியலைஸ் பண்ண வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ. ஏன்னா அந்த கஷ்டமான ஒரு இதுல போனோட தான் எனக்கு ரியலைஸ் பண்ணேன். ஓகே, நான் இந்த சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்ல, அதாவது மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் நான் படிச்சு, அப்பதான் வந்து நான் படிச்சு தென் ஐ காட் 3.2 பாயிண்டர்ஸ் நான் டிகிரியில நான் வந்து கிராஜுவேட் பண்ணி டிஆர்பி ஹைகவுண்ட் வந்து நான் இன்டர்னா போயிட்டு அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ப்ரொஃபைல் சொல்லியிருப்பாங்க. தென் நான் ஒரு பயோஃபார்மசூட்டிக்கல் கொஞ்ச நாள்ல வந்து நான் எக்ஸிகூட்டிவா இருந்து ஏரியா சேல்ஸ் மேனேஜர், இப்போ வந்து நான் என்னோட நேஷனல் சேல்ஸ் டைரக்டர் கீழ வந்து நான் டைரக்டா ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஐ மீன் திஸ் ஆல் கேம் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்க வந்து என்ன உங்களோட லைஃப்ல முக்கியம்னு சொல்லிட்டு நீங்க கிரியேட் பண்ணி அதுல நீங்க ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்க எம்பசைஸ் பண்ணதுனால வந்துட்டு யூ கெட் அந்த ஐடென்டிட்டி. அதாவது அவங்கள பார்த்தோன்னா வந்துட்டு அந்த எடுகேஷன் ஹெல்ப் யூ இன் கிளைம்பிங் அப் யோர் ஸ்டேர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதான் இங்க உள்ள பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட நான் என்ன என்கரேஜ் பண்ண விரும்புறேன்னா, உங்க எடுகேஷன்ல நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. என்னோட லைஃப்ல வந்து நான் வந்து அந்த ஐடென்டிட்டியை நான் எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா, எடுகேஷன் மூலியமா வந்துட்டு இட் கேன் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் இந்த பார்மசூட்டிக்கல்ல வேலை செஞ்சதுனால வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் டிபிக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் வந்துட்டு மேபி மெக்டொனால்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்க வேலை செஞ்சீங்கன்னா மேபி ஒரு ஹவருக்கு வந்து 7-8 ringgit கிடைக்கும் உங்களுக்கு. correct me if I'm wrong. No, is it correct? உங்களுக்கு I mean you get about 7-8 ringgit, right? நீங்க if you work in a normal McDonald's something like that, right? சோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு என்னோட டாக்டர் ஃப்ரெண்டோட நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப வந்துட்டு அவங்க they are working in a hospital. நான் வேலை செய்யறப்ப ஒரு hour அவங்க வேலை செஞ்சாங்கன்னா I think uncle would know, Uncle William would know because Uncle William's daughter is also a doctor. சோ ஒரு hour அவங்க வேலை செஞ்சாவே வந்து அவங்க பே ஸ்கேல் வந்து is about 50 to 70 ringgit. And then நீங்க ஸ்பெஷலிஸ்டா இருந்தீங்கன்னா your pay can go 80 to 100 1 hour. So which means நீங்க ஒரு நாள் நீங்க வேலை செஞ்சீங்கன்னாவே you see the difference. அதனால தான் வந்து அந்த education brings you to the level of where you want to go and achieve. So அந்த education அது இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் நானு. சோ அதை நான் நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு என்னோட என்ன பிடிச்சிருக்கோ என்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்னோட எபிலிட்டி வச்சு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் வந்தேன் நானு. So this is my small testimony that I wish to share. So I hope என்னோட டெஸ்டிமனி இது வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. So without further ado, I think இன்னும் 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க, ரொம்ப டைம் எடுக்க விரும்பல. So I will pass it on back to Jeeva. Thank you, Brother Praveen. I think that was very inspirational and very motivational to all of us. I mean, yes, education is very important. I mean, yes, your experience already tells us that how the difference education can make is quite a big difference, I can say for myself. Thank you very much, Brother Praveen. Moving on, let's invite our second speaker. He's going to speak to us about how we can identify ourselves within our careers, right? How God can help us to identify ourselves inside our careers and our things we do. For that, I'd like to invite Brother Pusparajan. And before that, we just have a brief introduction about his background. Brother Noah. Hello. Brother Noah. Hello. Okay, guys, can விளங்குது தானே எல்லாத்துக்கும்? Yes. Okay. So புஷ்பராஜன் அண்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா he actually started off minor electrical and mechanical repair works. So since 2003 ல இருந்து அவர் வந்து அது வந்து ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. So he was doing a mechanical repair works. So அதுக்கப்புறம் officially he registered and started operating his own business
which is Giga Power start பண்ணி and then his business வந்து extend பண்ணி so from small major electrical worksல இருந்து இப்போ வந்து அவர் வந்து whole ஒரு ஹவுஸே வந்து அவர் வந்து ரெனோவேஷன் பண்றது. ஸோ ரொம்ப ஒரு பெரிய லெவல் ஆக்சுவலி வந்து ரெனோவேஷன் ஒர்க்ஸ்க்கு நிறைய ரிப்பேரிங் ஒர்க்ஸ்லாம் நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்காரு. ஸோ கரியர்ல வந்து அவர் வந்து என்ன காரியங்களை வந்து அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஷேர் பண்ண போறாரு, நம்ம எல்லாரும் கேட்போம். புஷ்பராஜன். Hello. Hi everyone. You can hear me? Yes, thank you very much for joining us. We can hear you. Yeah, thank you. Okay, இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக நன்றி. First of all, Uncle William, praise the Lord, Uncle. How are you, Uncle? So, விளங்குதா நான் பேசுறது? Okay, is it? No, your volume can increase a bit. It's a bit soft. Yeah, but how now? Is it okay? Is it okay? Still quite soft. Still okay. Wait. Yeah, but. So how? இப்போ எப்படி இருக்கு வணங்குதா? ஓகேயா? Okay, good. So I'm using my ear set. Okay. Okay, நான் எப்படி ஓகே நம்ம ஆரம்பிச்சலாம். ஓகே ஒரு சின்ன டெஸ்டிமனி. ஓகே நான் எப்படி இந்த கம்பெனியை நான் ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இட்ஸ் அ லாங் ஸ்டாரில, ரொம்ப லாங் ஸ்டாரி. நோவா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது ஆஃப்டர் SPM ஓகேயா, எனக்கு ஸ்கூல் படிக்கிறப்பே எனக்கு ஒரு ஆசை. என்ன ஒரு ஆசைனாக்கா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் துறையில வந்து நான் எதனாச்சும் ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. இது எலக்ட்ரிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள்ல எதனாச்சும் ஒன்று நம்ம சாதிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்ததுனால அப்படி இப்ப நோவா சொன்ன மாதிரி கையளவு தான் கத்துருக்கேன், உலக அளவுக்குலாம் போல ஒன்றும். ஸோ கத்துக்கிற வேண்டியது செய்ய வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஸோ ஓகே எப்படின்னாக்கா SPM முடிஞ்சோடனே SPM முடிஞ்ச கையோட நான் என்ன செஞ்சேன்னா நான் சர்டிபிகேட், அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கோர்ஸ் எடுத்து படித்தேன். ஏன்னா எனக்கு சின்ன பிள்ளையிலே இந்த ஆர்வம் இருந்ததுனால எலக்ட்ரிக்கல் வேலை இது எப்படி வந்துச்சு ஒரு சின்ன ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட. எப்படி எனக்கு இந்த ஆர்வம் வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா, நம்மளாம் கம்பத்துல இருந்து தானே வந்தோம், கம்பத்துல இருந்து தானே நம்ம வில்லேஜ் பீப்புள் தான். வில்லேஜ்ல இருந்து க்ரூப் பண்ணும்போது எப்படின்னாக்கா கம்பத்துல இருக்கிற நம்ம வீடை வந்து நாங்கள் சொந்தமா தான் ரிப்பேர் பண்ணோம். அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கா இருந்தாலும் சரி, சார்ட் பெயிண்டிங் வேலையா இருந்தாலும் சரி, சிமெண்ட் போடுறதா இருந்தாலும் சின்ன வயசுலயே நான் செய்வேன் இதெல்லாம். ஓகேயா, இப்ப மேஷன் என் கூட செய்யற மாதிரி இப்ப நான் வந்து அங்குள் கூட நிறைய உதவிலாம் செய்வேன். அந்த பைப் போட்டுறது, அப்புறம் அந்த சிமெண்ட் ஒர்க்கு, பெயிண்டிங் ஒர்க், இதெல்லாம் சின்ன வயசுலயே செய்யும் போது எனக்கு அப்படியே வளர்ந்து வரும்போது இந்த காரியங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பேன், தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருப்பேன். ஸோ அப்ப எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்லயும் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வம் இருந்துச்சு. ஸோ நான் என்ன முடிவு எடுத்தேனாக்கா, பைப் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன முடிவு எடுத்தேனாக்கா, நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் துறையில வந்து, அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் பிசினஸ்ல வந்து எதனாச்சும் ஒன்று செய்யணும். இது கம்பெனி, எதனாச்சும் ஒரு கம்பெனி வச்சு ஒரு 10 பேருக்கு இந்த மாதிரி வேலை கொடுத்து நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கம்பெனியை ரன் பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை, ஒரு கடுகு அளவு ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ அதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா நான் எப்படி பண்றதுன்னு சொன்னாக்கா, நான் என்ன செஞ்சேன், எலக்ட்ரிக்கல் கோர்ஸ் எடுத்தேன். எலக்ட்ரிக்கல் கோர்ஸ் எடுக்கும் போது 3 வருஷம் நான் MLT வொகேஷனல்ல. ஸோ அதுக்கு முன்னுக்கு எப்படின்னாக்கா, நம்ம ஃபார்ம் 5ல பாருங்க, ஃபார்ம் 3ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கமைரான் ஈடோப் சப்ஜெக்ட் இருக்கும்ல, கமைரான் ஈடோப் சப்ஜெக்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து கொடுக்குற ப்ராஜெக்ட்லாம் வந்து நாங்க ரொம்ப ஆர்வமா செய்வோம். நான் ரொம்ப ஸ்பெஷலா ரொம்ப ஆர்வமா செஞ்சு கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாலாம் செய்வேன் அதை. ஸோ இப்படியே இந்த ஆர்வத்தை வந்து நான் வளர்த்துக்கிட்டேன். ஸோ வளர்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஃபார்ம் 5 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரவீன் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலி நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது படிப்புல அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணல. படிப்பு வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம், தியோரிலாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா எனக்கு என்னன்னாக்கா ப்ராக்டிக்கல் வாய்ஸ், அதாவது இந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல்னாக்கா என் மைண்ட்ல வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா அப்சர்வ் பண்ணுச்சு. ஸோ அப்சர்வ் பண்ணோடனே நான் எப்படி ரியலைஸ் பண்ணேன், ஐடென்டிஃபை பண்ணேன், எப்படி அதை என்னோட திறமையை வந்து எனக்கு இதுதான் என் திறமை, இதுதான் என்னோட டேலண்ட் அப்படி எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா, இந்த காரியத்துல வந்து நான் சீக்கிரமா என்ன சொல்லுவாங்களா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடிஞ்சு, அதாவது கத்துக்க முடிஞ்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் அதுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் என்ன செஞ்சேன், அதை நான் வளர்க்கணும், அதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லும் போது எப்படி செஞ்சேன்னு சொன்னாக்கா, நான் எலக்ட்ரிக்கல் கோர்ஸ் எடுத்து படித்தேன்.
வொகேஷனல் நான் எடுத்து படித்தேன் 3 வருஷம், சர்டிஃபிகேட் செஞ்சேன். சர்டிஃபிகேட் முடிச்சுட்டோன்னே நான் வந்து வேலைக்கு போனால, ப்ராக்டிக்கல் போனால. ஸோ நான் வேலைக்கு போகும்போது எல்லாம் வேலைக்கு போகிற மாதிரி நானும் வேலைக்கு போனேன். எலக்ட்ரிக்கல், அதாவது எங்கே நான் வேலைக்கு போனேன்னா ஸ்டேடியம் வந்து 2001 வந்து நான் வேலைக்கு சேர்ந்தேன். ஸ்டேடியம் புக்கிஜாலில், ஆசியாவிலே பெரிய ஸ்டேடியம். ஸ்டேடியம்ல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ல நான் போனேன். ஆனா எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் கிடைக்கல. என்ன ஒர்க் கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னாக்கா எனக்கு கிளீனர் ஒர்க் தான் கிடைச்சிச்சு. ஸோ கிளீனர் ஒர்க் கிடைச்சப்ப ஓகே, யூ ஆல் கேன் ஹியர் மீ? ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்க, என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. Yes, and we can hear you. ஓகே, குட். We still ஸோ have ரொம்ப about சைலண்டா இருக்கிறது எனக்கு. ஓகே, ரைட். ஸோ எனக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் கிடைக்கல. ஸோ எனக்கு கிளீனர் ஒர்க் கொடுத்தாங்க. ஸோ மேன் செய்யற கிளீனர் ஒர்க் கொடுத்தாங்க. அப்ப என்னன்னா ஐரஸ் வேலை, மேல சுத்தம் பண்றது, இந்த கண்ணாடி துடைக்கிறது, இந்த மாதிரி வேலை. ஸோ நான் அப்பயும் கிவ் அப் பண்ணாம என்ன செஞ்சேன்னு சொன்னாக்கா, அது அந்த டைம் வந்து நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன். ஸோ எப்படின்னாக்கா, கிளீனரோட வந்து 5 மணிக்கெல்லாம் ஷாப்பா முடிஞ்சிடும்ல. ஸோ த சேம் டைம் நான் வந்து ஆஃப்டர் 5, அதாவது நான் வீட்டில் வந்து குளிச்சுட்டு வருன்னு 7 மணிக்கெல்லாம் வந்து நான் பார்ட் டைம் கோர்ஸ் 3 வருஷம் படித்தேன். தஹாப் 1 dengan tahap 2 செஞ்சு முடித்தேன். ஓகே, செஞ்சு முடிச்சுட்டோன்னே சர்டிஃபிகேட் வந்தோடனே என்ன செஞ்சேன், கிளீனர் ஒர்க்ல இருந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்குக்கு வந்து நான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் மாறினேன். ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் மாறும் போது எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் கொடுத்தாங்க. ஆனா ஒரு இன்டர்வியூ வச்சாங்க, ஒரு சின்ன ஒரு வெள்ளக்காரர் தான். அப்ப ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் பேச தெரிஞ்சதுனால ஏதோ அந்த இன்டர்வியூல வந்து கொஞ்சம் சமாளிச்சிட்டேன். ஸோ என்ன இப்படின்னாக்கா, ஒயரிங் டயக்ராம்லாம் வரைய சொன்னாங்க. ஸோ வரைஞ்சி நான் கரெக்டா வரைஞ்சதுனால ஓகே எம்ப்ளாய் பண்ணாங்க எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ல. ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ல தான் நான் என்ன செஞ்சேனாக்கா, நான் உண்மையாவே ஃபோக்கஸ் பண்ணி எவ்வளவு என்னால கத்துக்க முடியுமோ கத்துக்கிட்டேன். நிறைய காரியங்களை கத்துக்கிட்டேன். அந்த ஆக்சுவலி வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2001 இருந்து 2010 வரைக்கும், அதாவது 2009 வரைக்கும் நான் வந்து ஸ்டேடியம்ல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்யும் போது நான் நிறைய காரியங்களை கத்துக்கிட்டேன். அதாவது அந்த சேம் டைம் நான் ஸ்டேடியம்ல எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் மாறினோடனே நாங்க வந்து அடுத்த லெவல், அதாவது சார்ஜ்மேன் சொல்லுவாங்க கோர்ஸ். ஆக்சுவலி அந்த கோர்ஸ் வந்து நான் ஃபுல்லா முடிக்கல. ஆனா அந்த கோர்ஸ் நான் வந்து போய் செய்யும் போது ஒரு 2 வருஷம் செஞ்சேன். அந்த கோர்ஸ் வந்து பார்ட் டைமா செஞ்சேன்னா ஒரு 2 வருஷம். ஸோ அந்த கோர்ஸ்ல வந்து நிறைய காரியத்தை வந்து நான் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன செஞ்சேன், பார்ட் டைமா, அதாவது நான் ஸ்டேடியம்ல வேலை விட்டு நின்றுட்டு இன்னொரு இடத்துல நான் வேலைக்கு மாறினதுக்கு அப்புறம் அதுவும் நான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சைட் தான் மாறினேன். அப்போ வந்து பார்ட் டைமா நான் என்ன செஞ்சேன், இந்த ஓகே நான் ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒர்க் சொல்றேன். கீகா பவர் எப்படி நான் ஃபவுண்ட் பண்ணனாக்கா, பார்ட் டைமா என்ன செஞ்சேன், வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சேன். அதாவது சின்ன வேலைங்க, அதாவது லைட் இன்ஸ்டால் பண்றது, ஷில்லிங் ஃபேன் இன்ஸ்டால் பண்றது, அப்புறம் இந்த மாதிரி பிளாக் பாயிண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் செய்யறது, இந்த மாதிரி வந்து நான் பார்ட் டைமா செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது நான் செஞ்சுட்டே இப்படி என்ன செஞ்சேன், என்னோட கஸ்டமர் எல்லாம் நிறைய பிடிச்சி வச்சிருக்கும் போது அப்போ பெரிய வேலை எடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சேன். ஓகே, ஃபுல்லா ஒரு வீடு ஒயரிங் பண்றது, அப்புறம் இந்த மாதிரி கொண்டோலாம் இருக்க பாருங்க. கொண்டோலாம் வந்து ப்ரொஃபஷனலா செய்யற எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் கான்ட்ராக்டர் தேடுவாங்க. ஸோ அப்படி நான் என்ன செஞ்சேன், கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணேன். நான் கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போது ஐ திங்க் கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது 2010 வந்து கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணேன். அப்ப கம்பெனி 2010 ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நான் சின்ன வேலைகளை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது இப்படிதான் என்னோட கேரியர். ஓகே, தேங்க்ஸ் யா. ஓகே, ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் ஷார்ட்லா. ஸோ நம்ம நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்படிதான் என்னோட கேரியர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு. ஸோ நான் ஸ்கூல் முடிச்சு ஒரு காரியத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி எனக்குள்ளார என்ன திறமை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை அறிஞ்சு, ஸோ அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எப்படி சக்சஸ் ஆகுறது மச்சமான orang kata apa impian jadi kenyataan. ஸோ அது எப்படி நம்ம இது பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நான் செய்ய ஆரம்பிச்சேன். ஸோ 2010 ஒரு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு ரிஜிஸ்டர் கம்பெனி, ஒரு ப்ராப்பரான கம்பெனியை ஆரம்பிச்சு, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னோட கஸ்டமர்லாம் நான் பேசி ஃபுல் டைமா செய்ய ஆரம்பிச்சேன். ஓகே, நான் எப்போ ஃபுல் டைமா செய்ய ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னாக்கா, இந்த மாதிரி பார்ட் டைமா எடுத்து செய்யற கோர்ஸ் வேலை வந்து நான் வந்து ஆளுங்க வச்சு செய்யும் போது, ஸோ அதுல இருந்து நான் வந்து ஐ எம் லேர்னிங் அ குட் மணி. ஸோ அப்ப நான் என்ன முடிவு பண்ணேன்னாக்கா, நம்ம என்னத்துக்கு ஃபுல் டைமா இறங்கக்கூடாது. ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் ஃபேர்மா ஸ்ட்ராங்கா வந்து எல்லாம், அதாவது அனுபவம், த மீன் டைம் என்னோட அனுபவம், ஓகே அனுபவம் இருக்கணும் நம்மளுக்கு. ஸோ நான் எல்லா காரியத்தையும் பொறுமையா கத்துக்கிட்டேன். ஸோ இதுல பாசிட்டிவா இருக்கு, நெகட்டிவா இருக்கு. ஸோ எல்லா காரியத்தையும் நான் கத்துக்கிட்டேன்.
கத்துக்கிட்டு நான் என்ன செஞ்சேன், முழுமையா ஒரு நம்பிக்கையோடு கால் எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சேன். 2010 இருந்து இன்னைக்கு 2017 வரைக்கும் அந்த கிகா பவர் வந்து ரொம்ப கம்பெனி, அதாவது கொண்டோஸ், ஈவன் ஹியூம்னு சொல்ற ஆங்கிலிங் குரூப் ஹியூம் கம்பெனில கூட நான் வந்து ஒரு அதாவது குவாலிஃபைட் கான்ட்ராக்டரா இருக்கிறேன். ஸோ அந்த வாய்ப்பை வந்து ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இப்படிதான் நான் என்னோட கேரியர் ஆரம்பிச்சேன். நோவா. Okay, Nah. Thank you so much, Nah. Thank you for your wonderful experience. Okay, so career education மட்டும் இல்ல, so hands on workல கூட நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து achieve பண்ணலாம். so நம்ம வந்து நம்மளுடைய that is the most important thing. so நம்மளுடைய self இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். okay, then okay, next we can go for the third speaker. okay, so நம்மளோட தேர்ட் ஸ்பீக்கர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சபையின் போதகர், ஓகே, பாஸ்டர் அலெக்ஸ். ஓகே, ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட சர்ச்ல வந்து சின்ஸ் 13 இயர்ஸா வந்து அவர் வந்து நம்மளோட சர்ச்ல வந்து ஒரு பாஸ்டரா இருக்காரு. ஸோ ஹீஸ் பீன் கோஆர்டினேட்டர் ஆஃப் அ ஹோம் ஃபெலோஷிப் லீடர். அண்ட் அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹி ஆல்சோ குவாலிஃபைட் ஆஸ் பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் தியாலஜி இன் பைபிள் ஸ்டடியில வந்து அவர் வந்து பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் தியாலஜி வச்சிருக்காரு. ஸோ without further ado, we can have Pastor Alex to share us about his ஐடென்டிட்டி அபவுட் ஸ்பிரிச்சுவலிட்டி. ஸோ அவரோட ஸ்பிரிச்சுவலிட்டி எப்படி வந்து அவர் வந்து கொண்டு வந்தார்னு சொல்லிட்டு அவர் ஷேர் பண்ணுவார். பாஸ்டர் அலெக்ஸ். அண்ணே, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஓகே, விளங்குதா பேசுறது? விளங்குதா? விளங்குதுண்ணா. ஓகே, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஸோ இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த வாலிப தலைவர்கள், பாஸ்டர் கலை, அவங்க ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ அந்த நாளிலும் கூட என்னுடைய அந்த ஆவிக்குரிய ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது அடையாளத்தை என்னோட வாழ்க்கையில நான் வந்து ஒரு போதகராக 13 வருஷமா, நோவா சொன்ன மாதிரி 13 வருஷமாக FGA தமிழ் சபையில நான் ஒரு போதகராக இருந்து ஊழியத்தை செஞ்சு கொண்டு வரேன். நான் இந்த அடையாளத்தை போதகர் அப்படின்னு எனக்குள்ள ஆண்டவர் வைத்திருந்தா அந்த அடையாளத்தை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் காலகட்டம் எடுத்துச்சு. அதாவது முதலாவதாக நான் எப்படி அதை அறிஞ்சு கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் நான் இந்த நேரத்துல உங்க மத்தியில நான் ஷேர் பண்ண ஆசைப்படுறேன். ஸோ உங்களை மாதிரி தான் நானும் ஒரு வாலிப பிராயத்துல இருக்கும் பொழுது, அதுக்கு முன்னுக்கு வந்து சிறு ஊழியத்துல சிறுவர்கள் ஊழியத்துல இருந்துதான் நான் வந்து வளர்ந்து அங்கதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆண்டவருடைய காரியங்கள், ஆண்டவர் மேல ஒரு தாகம் ஏற்பட்டுச்சு. ஏன்னா எங்களுடைய குடும்பத்துல தாய் தகப்பன் எல்லாருமே வந்து சபைக்கு போறவங்க. ஸோ ரொம்ப எங்க மாதம் வந்து ரொம்ப சீரியஸா சபைக்கு கண்டிப்பா போய் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் மாதர் தான் எங்களை கூட்டிட்டு போனாங்க. சிறு ஊழியத்துல வந்து நான் வந்து பொங்க அடிக்கிறது இந்த மாதிரிதான் ரொம்ப தீவிரமா இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து வாலிப வயது வரும் பொழுது ஸோ வாலிபத்துல அநேக அந்த செல் குரூப் அதுல வந்து என்னை வந்து தலைவராக போட்டாங்க. அந்த காரியங்கள்லாம் நான் செஞ்சு கொண்டே வந்துருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து காலகட்டம் வரும் பொழுது வாலிப வயதுல தான் ஆண்டவரோடு இன்னும் நான் ஆண்டவரோடு நேரத்தை நான் செலவழிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, ஆண்டவரோட காரியத்துல இன்னும் வாஞ்சியா தீவிரமா என்னோட நேரத்தை நான் செலவழிக்கும் பொழுதுதான் ஆண்டவர் வந்து தெளிவாக என்னோடு பேச ஆரம்பிச்சாரு. ஒரு வாலிப முகாம் கேம்ப்ல தான் ஆண்டவர் வந்து எனக்கு வந்து நான் வந்து உன்னை வந்து என்னோட ஊழியத்தை செய்யும்படியாக நான் உன்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் வந்து எனக்கு தெளிவாக அந்த என்னுடைய ஊழியத்தை குறித்து ஆண்டவர் பேசினார். அதுக்கப்புறம் கூட நான் வாலிப வயதுல அதை வந்து நான் பெருசா எடுத்துக்கல. நான் அப்பெல்லாம் நம்ம சபையில வந்து நிறைய போதகர்கள் தான் இருந்தாங்க. நிறைய போதகர்லாம் இருந்ததுனால நம்மளுக்கு இப்ப அந்த காலகட்டம் இல்ல, அது நான் வாழ்க்கையில நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் வந்து அதை வந்து அவ்வளவு ஒரு பொருட்டா நான் எடுத்துக்கல. ஆனாலும் கூட எனக்கு அந்த வாஞ்சி இருந்துச்சு. ஆண்டவர் சொன்னா நிச்சயமா செய்வாரு அப்படின்னு ஒரு வாஞ்சி இருந்துச்சு. ஆனா அது தொடர்ந்து வாலிப வயதுல அப்ப அதுக்கு அங்கிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேன் ஓட்டுற ஊழியம், இந்த மாதிரியான ஊழியங்கள் எல்லாம் நான் வந்து முதலா ரொம்ப கொஞ்சம் என்னோட ஆர்வத்தை வந்து எனக்கு அங்கதான் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த போதகர் என்பது அது வந்து அதாவது வந்து ஆண்டவருக்கு முழு நேரமான ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்னு அந்த பாலிங் இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னுக்கு எனக்கு அது குறித்து ஒரு அந்த நேரம் சரியா இன்னும் வரல அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன செஞ்சேன்னா இருக்கிற ஊழியத்துல அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா வீட்டை கூட்டத்துல என்னை வந்து தலைவராக வச்சாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து வேலைக்கு போனேன், ஸ்டார்ல போய் வேலை செஞ்சேன். அது அங்க ஒரு 7 வருஷம் வேலை செஞ்சேன்.
இதெல்லாம் நடந்து கொண்டே இருந்துச்சு. ஆனா ஒரு 2007 தான் ஆண்டவர் என்னோடு கூட தெளிவாக பேச ஆரம்பிச்சாரு. இது என்னுடைய அழைப்பு, இதுதான் என்னோட அழைப்பு, முழு நேரத்துக்கு நான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேச ஆரம்பிச்சாரு. ஸோ எனக்குள்ளாக ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு. நான் வெயிட் பண்ணேன். உடனே நான் வந்து யார்கிட்டையும் போய் சொல்லல, அங்க இருக்கிற யாருக்கிட்டையும் நான் அதை பத்தி நான் ஷேர் பண்ணல. நான் காத்திருந்தேன். ஸோ அந்த நேரத்துல நம்ம சபையில வந்து ஒரு போதகர் வந்தாரு. அவரும் என்கிட்ட தெளிவாக கன்ஃபர்மேஷன் சொன்னாரு. உங்களை வந்து ஆண்டவர் அழைக்கிறாரு முழு நேர ஊழியத்துக்கு, இதுதான் அந்த கரெக்டான நேரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, ஸோ அந்த நேரத்துல அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய சபையில இருந்தோம் எனக்கு வந்து அந்த காலிங் வந்துச்சு. ஸோ நீங்க வந்து முழு நேரத்துக்கு வர்றதுக்கு நீங்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா அப்படின்னு. அப்ப நான் வந்து அது உண்மையாலுமே ஆண்டவருடைய அந்த நேரம், ஆண்டவர் தான் நம்மளுக்கு அந்த நேரத்துல அந்த அழைப்பை கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி, இதுக்கு முன்னுக்கு என்னோட வாலிப வயதுல ஆண்டவர் பலவிதமான போராட்டங்கள், உங்களை மாதிரி வாலிப வயதுல எனக்கு அநேக விதமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளை வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணாங்க. ஏதாவது நீ என்ன அப்ப பார்த்தாலும் கேக்கின்னு இருக்கிற, எங்க கூட டைம் பண்ண மாட்டேன். ஸ்கூல் படிக்கிற நேரத்துல எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சவால் இருந்துச்சு. வேலை செய்யற இடத்துக்கு நான் போகும்பொழுது கூட அங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய விதமா பழகுவாங்க, நிறைய காரியங்கள் போவாங்க. ஆனாலும் கூட என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, நீங்க என்ன கேக்கின்னு இருக்கிற, நீ ஒரு நாள் பாரு, நீ கிடைச்சா நீ ஒரு பாதரா தான் ஆக போற அப்படின்னு அவங்களும் சொல்லுவாங்க. நீ எப்ப பார்த்தாலும் கேக்கு எங்க கூப்பிட்டாலும் வர மாட்டேற அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு அது வந்து எனக்கு ஒரு டிப்ரெஷனா தான் இருந்துச்சு. ஆனாலும் கூட பட் எனக்குள்ளாக இருந்த அந்த வாஞ்ச இன்னொன்று வந்து ஃபேமிலி சைட்லயும் ரொம்ப என்னை வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஏன்னா எங்க மாதருக்கும் தெரியும் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆண்டவர் என்னை அழைச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கும் தெரியும். அதனால அவங்களும் என்னை கைட் பண்ணி கொண்டே வந்தாங்க. சபையில இருக்கிற போதகர்கள், எனக்கு மேல அந்த டைம்ல இருந்த வாலிப தலைவர்கள் எல்லாருமே வந்து என்னை வந்து வழிநடத்தி கொண்டே வந்தாங்க. அதுல வந்து கலை கூட இருந்தாரு. கலை நானும் எல்லாம் வந்து வாலிப டைம்ல எல்லாம் ஒன்றாக தான் இணைந்து நாங்க அநேக காரியங்களை நாங்க செஞ்சு கொண்டே வந்தோம். ஆனா ஆண்டவர் அதை என்னோட வாழ்க்கையில அந்த டைம் வரும் பொழுது, இதுதான் அந்த டைமிங் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, அந்த நேரத்துல ஆண்டவர் என்னை முழு நேர ஊழியத்துக்கு அழைச்சாரு. அந்த முழு நேர ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு 13 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த வருஷத்துல நான் கடந்து வரும்போது அநேக விதமான சவால்கள் இருந்துச்சு. ஏன்னா குடும்பம் இருக்கு, பிள்ளைங்க இருந்தாங்க. இது எல்லாத்தையும் மேற்கொண்டு வர்றதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு வந்து தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலியமாக ஆவியானுடைய அபிஷேகம், அந்த வல்லமை வந்து எனக்கு வந்து துணையாக இருந்துச்சு. இன்னமும் அந்த ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த அடையாளத்தை, அந்த ஊழியத்தை நான் தொடர்ந்து செய்வதற்கு இன்னமும் ஆண்டவர் அந்த பலத்தை கொடுத்து வர்றாரு. கண்டிப்பா உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கண்டிப்பா ஆண்டவர் ஒரு அழைப்பை வச்சிருப்பாரு. ஆவிக்குரிய அழைப்புன்னு என்பது எல்லாருக்கும் இருக்குது. ஆனா அது என்ன அழைப்புன்னு நம்ம இப்போ ஒருவேளை உங்களுக்கு அறியாமல் இருக்கலாம். ஆனா அந்த டைம் வரும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து அதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவாரு. அது வரைக்கும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்னென்ன சிறு ஊழியங்களை கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை நீங்க உண்மையா செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் வார்த்தை சொல்லுது, நீங்க கொஞ்சத்துல உண்மையா இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் அநேகத்துல உங்களை அதிகாரியா வைப்பாரு. அதே மாதிரி நீங்க சின்ன ஊழியத்தை நம்ம செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் படிப்படியா அவர் எதுக்காக நம்மளை அழைத்திருக்கிறாரோ அந்த அழைப்புல ஆண்டவர் தொடர்ந்து நம்மளை நடத்துவார். இதுதான் என்னோட வாழ்க்கையில ஆண்டவர் செய்த நான் எனக்கு கொடுத்த அடையாளத்தை நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணேன். தேங்க்யூ. Thank you, Pastor Alex. Thank you. It was very informative. I think that having that encounter, right, that one day when God speaks to you and that meeting with God helped you to identify your purpose and your life that you want to pursue in the ministry. I think that was very deep and very meaningful. Thank you very much, Pastor, for sharing with us. Right now, we thank you all the speakers for sharing with us about your testimonies, about your experiences. To Brother Pushprajan, Brother Praveen, he talked about our career, our education, and then at last how to spiritually connect everything. And Pastor Alex shared with us. If you all have any questions, if you want, we encourage everyone to turn on your mics and turn on your cameras. Or if you don't feel comfortable, you can just use the chat box. Send any questions that you like. Our speakers would be happy to answer them for you. Okay, guys, you guys have any questions to be asked regarding education, career, your spirituality? So ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தாராளமாக கேட்கலாம். I really hope the speakers are ready to answer. யாருக்குமே கேள்வி இல்லையா? I have a question, brother.
Hi, sis. I can't hear you clearly. Just hold on. Okay. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Can hear clearly, yeah? Okay. My question is, okay, when God has given something, I mean, Sis, we can't Excuse me. hear The your voice, voice. your volume has gone down. Okay, can you hear me? Yes, can. Yes, yes. Okay, can you hear me clear? Yes, we can hear you. Okay, that's very good. Okay, my question is, okay, when God has given us the spiritual gifts, and the spiritual gifts நீங்க பார்த்தாக்கா அந்த பைபிள்ல வந்து போட்டிருக்காங்களே, okay, appoint you as teacher, appoint you as prophet, as a pastor, as a helper, as an administration, பைபிள்ல போட்டிருக்கிறது அந்த gifts எல்லாம். Okay, my question is, in the gifts வந்து we, rather than using the gifts in the church service, அது வந்து அந்த gifts வந்து நம்மளோட வேலை இடத்துலயும் அதை பயன்படுத்தலாம். That is one that the question is, that means even like the healing also, I can just come across like a doctor. When a person who study for doctor, there is this spiritual healing. The doctor also can perform the miracle, not necessary for a pastor to do that thing. So in the gift வந்து they can use it அதே சமயத்துல வந்து வேலையும் they can use it, right? I mean, supposed to be like that, is it? This is what I wanted to ask. I wanted to check this with the pastor lah, so he can help me on that. And then my second question is, the talent சொல்றாங்க. Okay, that talent, someone who's like they love to do something. இது வந்து பைபிள் இல்ல, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கிஃப்ட்ஸ் ஒன்றும் இல்ல, பட் திஸ் இஸ் கால் லைக் சம்திங் லைக் அ டேலண்ட் லா. ஓகே, நல்லா வரைவாங்க சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா வரைவாங்க, ஹீஸ் வெரி குட் லா இன் டூயிங் த ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க் அண்ட் ஆல் தட். அதுலயே முழுமையா போனாக்கா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நபர் வந்து அதுலயே வந்து they will spend more time there. So when people look at that person, they said, wow, this person is very good in drawing and all that. But at the same time, 24 hours that person is so into drawing, அது வந்து ஒரு வீக்னஸா போயிடும். That means that is actually a strength and also a weakness. So இதை வந்து நம்ம எப்படி பாக்குறது இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனை? You understood? You can understand my question, and it's two questions. Yes, thank you very much for the question. So what you're asking is that, how we can direct our gifts and talents in the as a form in our jobs, right, in our careers, right? So yes, so I think Pastor Alex, this question, I think I'll direct this question to you because you have studied the scripture and you have good experience in this. Would you answer this question, please? தமிழ்ல சொன்னா ஓகே இல்ல? Can pastor. ஓகே சிஸ்டர், ஆக்சுவலி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆவியின் வரங்கள் வந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிறாரு. ஆவியின் வரங்கள் வந்து நம்ம வந்து எந்த இடத்துலயும் எங்க வேண்டுமானாலும் நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஏன்னா இது வந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளாக வரும் பொழுது அது வந்து ஒரு கிஃப்டாக ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரு. ஆவியின் வரங்கள் வந்து சுகமளிக்கும் வரம், தீர்க்க தரிசனம் சொல்ற வரம், இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆவியானவர் எல்லா அவரை ஏற்றுக்கொண்ட தேவனை நம்புகிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரு. அதுல வந்து எந்த ஒரு ஆட்சேபனையும் இல்லை. நம்ம எங்கேயும் எந்த இடத்துலயும் நம்ம வந்து அதை வந்து பயன்படுத்தலாம். வெறும் போதகர் மட்டும்தான் அந்த பைப்பா மினிஸ்ட்ரியில உள்ளவங்க மட்டும்தான் அந்த வரங்களை பயன்படுத்தணும்னு எங்கேயுமே வேதத்துல சொல்லல. எல்லாருமே அதை பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வரத்தை வந்து ஆவியானவர் நமக்கு தராரு. ஆனா இன்னொன்னு வந்து சபையுடைய பக்தி விருத்திக்காக தான் அந்த 5 ஊழியங்களை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரு. போதகர், மெய்ப்பர், சுவிசேஷகர், தீர்க்கதரிசி, அப்புறம் வந்து சபையை வந்து அப்போஸ்தலர், இவங்க இந்த 5 பேருடைய ஊழியம் வந்து முக்கியமா வந்து சபையை வந்து பக்தி விருத்திக்குள்ளாக வழி நடத்துவதற்கு அது வந்து ஆண்டவர் வந்து விசேஷமாக ஒரு அழைப்பு ஆண்டவர் வச்சிருக்காரு. அந்த அழைப்பு வந்து சில குறிப்பிட்ட தேவனால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்களுக்கு அந்த அழைப்பை ஆண்டவர் கொடுத்து அவங்களை வழி நடத்துறாரு. ஆனா இப்ப மற்ற விதமான வரங்கள் வந்து யாரு வேண்டுமானாலும் அதை வந்து அவங்க பயன்படுத்தலாம்.
எங்க வேண்டுமானாலும் சபையிலும் பயன்படுத்தலாம். நம்ம மற்ற இடத்துல நம்ம போகும் பொழுது அங்க ஒரு தேவை இருக்குன்னா ஆவியானவர் நம்மளை வழி நடத்துவாரு. அதுக்கு நம்ம எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருக்கும். ரொம்ப thanks, Pastor. Thank you. Thank you, sister, for that good question. I hope you have the correct answer that you're looking for. Thank you, Pastor Alex, for answering the question also. I'd like to invite any other more questions that you guys have. Anyone in the participants list? If you're willing to ask any doubts, you can ask right now. ஓகே, யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? ஓகே, if you all don't have, okay, நம்ம வந்து ஒரு few questions நம்ம prepare பண்ணி வச்சிருக்கோம். Okay, so one seem to be ரொம்ப சைலண்டா இருக்காங்க. ஆமா. இல்ல வெக்கமா என்னன்னு தெரியல. Okay, so we to unmute. I mean, just to share a little bit. One thing that typically நீங்க லேர்ன் பண்றப்ப வந்துட்டு இங்க பார்த்தோம்னா மலேசியன் ஏசியன் கல்ச்சர் டிபிக்கலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல்ல வந்துட்டு பிள்ளைங்க ரொம்ப பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு பாப்பாங்க, என்ன இந்த பிள்ளை ரொம்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கு. சாரி ஐ காட் இட் ராங். நீங்க வந்துட்டு ஏசியன் கல்ச்சர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பேச மாட்டாங்க. they are a bit of shy. அதே நீங்க வந்துட்டு நீங்க வந்து on the யூரோப்பியன் சைட்லாம் நீங்க போனீங்க வச்சுங்களேன், வெஸ்டர்ன் சைட் எல்லாம் வந்துட்டு பேசலன்னா அவங்க வந்து பாப்பாங்க, என்ன இந்த பிள்ளை பேச மாட்டேங்குது, something is wrong. So it's a little bit different. Alright, so I encourage you all personally, any question, it could be any question, நீங்க personally நீங்க கேட்கலாம், இல்ல டைப் இன் பண்ணலாம். Just feel free to ask, okay? Yes, I think Pastor Kale, he can add on to the question just now by sister. Pastor Kale, would you please ஓகே, நான் பேசுறது விளங்குதா? Can you hear me? can. ஓகே, முதல்ல வந்து பாஸ்டர் அலெக்ஸ் ரொம்ப கிளியரா அதுக்கு அந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணாரு. ஓகே, ஆனா வந்து இந்த 5-fold மினிஸ்ட்ரி வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது இல்ல. ஓகே, ஆனா வந்து அந்த வரங்கள் மட்டும் அந்த அதாவது வரங்கள் வந்து எல்லா விசுவாசிகளும், இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் செய்யலாம். ஓகே, அவங்க சொன்ன இந்த 5-fold மினிஸ்ட்ரி வந்து எபிசியன்ஸ் 4:12-13 இருக்கு. ஓகேங்களா? அது வந்து சர்ச்சுக்கு வரங்களாக ஆண்டவர் கொடுத்தது. ஓகேங்களா? தட்ஸ் ஆல். அது ஒண்டிதான். Okay, so Pastor Kale gave us a reference like Ephesians chapter 5 verse 4. We can take note in the meeting chat right now and we can refer to after the meeting. Any more questions that you would like to ask? Thank you, Pastor Kale. Thank you very much for the reference and adding on the Okay, we'll ask a question. Okay, this question I think I would like to ask to Brother Praveen. Okay, how did you realize your identity within Christ? Which means like இப்ப நீங்க வந்து education வந்து இதுதான் என்னோட path, இதுதான் நான் வந்து நான் போற பாதை, நான் எடுக்கிற இந்த education, நான் செய்யற இந்த education, இதுதான் வந்து எனக்கு வந்து உண்மையிலே இதுதான் வந்து ஆண்டவர் வந்து எனக்கு வந்து இதுதான், this is what God wants me to do. So will of God, இதுதான் ஆண்டவரோட ஐடென்டிட்டி. நீங்க வந்து எப்படி நீங்க வந்து அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க உணர்ந்தீங்க? Can you share it with us? Thanks. Just to give a little bit of perspective, right? Okay. So எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு you may have some talent இருக்கும், your strength இருக்கும், educationல சரி, புஷ்பராஜன் ஷேர் பண்ணாரு, your skills சரி, எதுல வேணாலும் இருக்கலாம். I found my talent that I can be outspoken. I can talk to people and இதுதான் என்கிட்ட உள்ள இது. So that's the reason why I'm able to be proactive, and then I'm able to actually talk to people. The money talents I get இருந்துச்சு. And then in terms of me to learn, because I always believe that people is my biggest
டீச்சர். ஐ மீன் ஆளு கிட்ட நான் ரொம்ப கத்துக்கலாம். and then learn. But one thing that I learned, என்னோட லைஃப் ஜேர்னியில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா I always one reason ஏன் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா every part and person நான் மூவ் பண்றது consider என்னோட ஏஜ் வந்து compared to my peers. I mean I really have to thank God. என்னை வந்து ஆண்டவர் நல்லா bless பண்ணியிருக்காரு. I mean I would not like to say this, I mean but என்னன்னா வந்து compared to other people ஆண்டவர் உண்மையில வந்துட்டு என்னை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமையில ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் பொசிஷன் வச்சிருக்காரு. ஏன்னா நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள நிலைச்சு இருக்கிறப்ப அந்த வேர்ட் ஆஃப் த காட் இது நான் ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சிக்கிட்டேன். இன் எவ்ரி திங் தட் யூ டூ புட் கிரைஸ்ட் இன் த சென்டர். அதாவது ஆண்டவரை நம்ம முன்னுக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா எந்த விஷயத்தும் சரி. என்னோட ஊழியத்தை அம்மா ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணுவாங்க. என்னதான் நீங்க வேலையில ஓடினாலும் no matter how busy you are, ஆண்டவரை நீங்க மறந்துடாதீங்க. prayer and then most importantly I would like to emphasize also சபைக்கு போறதும். and then நான் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு. என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம சேர ஊழியம் வந்து ஆக்சுவலி சின்னோண்டு தான் ஆக்சுவலி நம்ம சேரணும். ஆனா ஆண்டவர் நம்ம பிளஸ் பண்றதுக்கு உண்மையில நம்ம ஹெல்த்லயும் சரி நம்ம எஜுகேஷன்ல சரி ஆண்டவர் நல்லா பிளஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் கிரைஸ்ட் நான் ஆண்டவர் நம்ம முன்னுக்கு வச்சதுனால வந்துட்டு என்னோட ஐடென்டிட்டி வந்து ஐ எம் ஏபிள் டு see much more clearly. இன்னும் நான் பெட்டரா பார்த்தேன். ஐ எம் ஏபிள் டு see in I mean visionary trajectory எப்படி நான் போனோம் எங்க நான் போனோம்ன்ட்டு ஆண்டவர் எனக்கு வழிகள் திறந்து கொடுத்தாரு. So this is how Christ played a role for me to reveal the identity within myself. Hope that explains. Thanks. Okay, thank you so much, Praveen Anna, for the wonderful explanation. Okay, another question. இது வந்து actually வந்து புஷ்பராஜன் அண்ணனுக்கு நான் கேட்க ஆசைப்படுறேன். Okay, நீங்க வந்து உங்களோட கரியர் லைஃப்ல நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. கண்டிப்பா நிறைய சக்சஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அட் த சேம் டைம் நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸும் கண்டிப்பா நீங்க வந்து பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங். ஸோ எல்லாத்துக்குமே பிசினஸ் வரும்போது டக்குன்னு அது வந்து இதா நல்லா வந்துடாது. ஸோ சில பேருக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் போய் நிறைய இம்பாக்ட் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் தாண்டி தான் அவங்க வருவாங்க. ஸோ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல how did you overcome all the negative impacts, obstacles? So இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நெகட்டிவான சில விஷயங்கள் வரும்போது so maybe people-ஆ இருக்கலாம் உங்களுடைய ஒர்க்கா இருக்கலாம் எப்படி நீங்க எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணீங்க? ஓகே ஓகே நான் எப்படி இதை நான் ஓவர் கம் பண்ணேன்னு சொன்னாக்கா முதலாவது பேசிக்கா ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்குனாக்கா ஒரு காரியம் செய்யறதுக்கு முன்னுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு நர்வஸா இருக்கும், அச்சமா இருக்கும். யாராச்சும் எதனாச்சும் சொல்லுவாங்களா, நம்ம சரியா செய்யணுமா, இதே ஓகே நம்ம சரியா செய்யறோமா கரெக்டா தான் செய்யறோமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணமே நம்மள வந்து டவுன் ஆகிரும். ஸோ ஆனா நான் எப்பயுமே வந்து பாசிட்டிவாவே திங்க் பண்ணுவேன். நான் சொன்னேன்ல, நான் எப்படி சொன்னேன்னாக்கா நீங்க ஒரு 2 வருஷம் முன்னுக்கு ஒரு 5 வருஷம் ஒரு பின்னாடி போனீங்கன்னு சொன்னீங்கக்கா நீங்க ரோட்ல பாப்பீங்க எல்லா சைன் போர்ட்லயும் ரோட்ல இருக்கிற சைன் போர்ட்லயும் என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா பெருசா எழுதிருப்பாங்க இம்பியான் ஜடி கஞ்சாத்தான் அப்படின்னு நான் முதல்ல சொன்னேன். ஓகேயா? ஸோ இந்த மாதிரி நான் மோட்டரை டிரைவ் பண்ணும்போது ரைடிங் பண்ணும்போது நான் எல்லா சைன் போர்ட்லயும் இந்த மாதிரி பார்ப்பேன். அப்ப இந்த வேர்டு வந்து என் மனசுல பாஞ்சிருச்சு, இம்பியான் ஜடிக்கணும். அப்ப நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ என்ன அதை நினைக்கிறோமோ ஏன்னா நம்மளுக்கு முன்னுக்குள்ளவங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாதிச்சிருப்பாங்க. அவங்களாம் எப்படி சாதிக்க முடிஞ்சு, எப்படி அவங்களும் நம்மள மாதிரி முதலாவது நான் என்ன யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா அவங்களும் நம்மள மாதிரி ஒரு மனுஷனுங்க தான். எப்படி அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா, அதாவது ப்ராப்ளம் இல்லாத நெகட்டிவ் இல்லாத எந்த ஒரு காரியமும் வந்து இல்ல கண்டிப்பா இருக்கு. அதாவது நம்ம சொந்த லைஃப்லயும் சரி, அதாவது ஸ்டூடெண்ட்க்கும் சரி, எல்லாருக்கும் இருக்கிறது ஒண்ணு. ஆனா நான் இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னாக்கா எனக்கு வர லைக் நெகட்டிவ் தாட் அதாவது செயல்கள் அதெல்லாம் நான் எப்படி நினைப்பேனாக்கா என்னால முடியும். ஸோ நான் எதையுமே எப்படி எடுத்துக்கணும்னாக்கா நான் ஒரு அனுபவம் எடுத்தேன். எனக்கு நடக்கிற எல்லாம் ஒரு ஃபெயிலியர், ஓகே, நெகட்டிவ் தாட் லைக் நெகட்டிவ் திங்ஸ்லாம் நான் வந்து என்ன செய்வேன்னா அதை வந்து எனக்கு சாதகமா மாத்திக்குவேன். ஓகே, எனக்கு சாதகமா மாத்திக்கும் போது ஓகே இந்த மாதிரி நடந்துருச்சுனாக்கா இன்னொரு விட்டி இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது, அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த மாதிரி நடக்குது. ஓகே இப்ப லேசி ஓகே உன்னால முடியாது, இந்த எக்கானமில வந்து நீ ஒரு கம்பெனியை வச்சு நீ சின்னதா ரன் பண்ண போற, உன்னால முடியுமா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து முடியாதுன்றத பார்க்க எவ்வளவு பேர் முடியும்னு சொல்லி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே ரைட்டா? எவ்வளவு பேர் முடியும்னு சொல்லி செஞ்சு சாதிக்கிறாங்க. சோ நம்ம அவங்கள பார்க்கணும் தவிர முடியாதுன்றது சொல்றவங்கள பார்க்க கூடாது. ஸோ அது ஒரு மைண்ட் செட் எனக்குள்ள இருந்துச்சு. எதுவுமே முடியும்,
முடியாதுன்ற காரியத்தை நான் என்ன செய்வேனாக்கா பொதுவாகவே செஞ்சு காமிப்பேன். முடியும் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சு காமிப்பேன். ஸோ அந்த ஒரு another part ஸ்பிரிச்சுவல சொல்லிங்கன்னா ஆண்டரோட கிருபை, ஆண்டரோட இது எல்லாமே இப்ப நம்ம பேசிக்கா பேசியிருக்கோம். இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஆண்டரோட கிருபை, ஆண்டரோட கிருபை, என்ன சொல்றாங்க, விஸ்டம், அதாவது ஞானமானது வந்து ஆண்டவரிடத்துல இருந்து வருது. சோ ஞானம் வந்து யார்கிட்ட வருது? ஆண்டவர்கிட்ட வந்தது. சோ இந்த ஞானத்தை நம்மளுக்கு டேலண்ட் கொடுக்கறதும் திறமைகளை கொடுக்கறதும் பின்னாடி பாத்துக்கிட்டோம்னா அது ஆண்டவரோட செயல் தான். சோ ஆண்டவர் எல்லா யூத்ஸ்க்கும் சரி எல்லாத்துக்கும் வந்து ஞானத்தை கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, த ஓன் வே. ஓகே, எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் திறமை, அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து நல்லா படிப்பாங்க, நல்ல படிப்புல நல்லா இருப்பாங்க. நம்ம பிரவீன் மாதிரி மற்றும் எல்லாம் நிறைய இருக்கீங்க, நல்ல ஸ்டூடெண்ட், நல்லா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்க. சோ நல்லா படிக்கிறவங்க, சில பேர் ட்ரா பண்றவங்க இருப்பாங்க. எல்லாம் தாழ்ந்து வந்து சோ நம்ம எப்படின்னா நல்லா அந்த சரியான நேரத்துல நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதை வந்து நம்மளோட அடையாளத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுட்டு நம்மளால முடியும்ன்றதை தான் பார்க்கணும், தவிர முடியாதுன்றதை பார்க்க கூடாது. சோ முடியும்ன்றது தான் நம்ம பெருசா பார்க்கணும், முடியாதுன்றதை வந்து சின்னதா தான் பார்க்கணும் என்னைக்குமே. சோ இதை வச்சு எதுவுமே முடியாது அப்படின்னு செய்ய மாட்டேன், முடியும்ன்றத சொல்லி வச்சுதான் நான் போவேன். Are you clear? Okay, thank you so much. I really like the point that நீங்க சொன்னது வந்து mindset is the most important thing. So அது உண்மையில வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே. So இன்னொரு திங்ஸ் என்ன, சாரி, இன்னொரு திங்ஸ் என்னன்னு சொன்னாக்கா, நம்ம எது செஞ்சாலும் சரி சொல்ற வாக்கு வந்து என்னைக்குமே காப்பாற்றணும். அதாவது நான் பிசினஸ், ஓகே, என்னோட இதுல பாக்குறேன்னாக்கா, நான் இப்ப பிசினஸ் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். நான் இப்ப என் கஸ்டமருக்கு வந்து நான் ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றேன்னா, ஓகே ஐ வில் கம் அண்ட் டூ ஃபார் யூ, ஓகே இன்னைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொன்னானாக்கா, அது வந்து என்ன சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி நான் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த காரியத்தை செய்யணும். ஸோ அந்த நம்ம வார்த்தையை வச்சுதான் அவங்க நம்மள நம்புவாங்க. அது வந்து பிசினஸ் செய்யறதுக்கு மட்டும் இல்ல, படிக்கிற காரியமா இருக்கலாம், எந்த காரியம் இருக்கலாம், நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறணும், அடுத்த ஸ்டெப் போறோம்னு சொன்னாக்கா வாக்கு நம்மளுக்கு முக்கியமா இருக்கணும். அதாவது நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதை கரெக்டா செய்யணும். சோ அதுதான் முதல் ஸ்டெப். நம்ம வந்து முன்னேறதுக்கு, நம்ம அடுத்தடுத்து போறதுக்கு வந்து உண்மையா இருக்கணும். ஓகே, வெரி குட். தேங்க் யூ ஸோ மச். யாருக்குமே உண்மையில கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா? எனிஒன்? சவுண்ட்? கோபி கை தூக்குற மாதிரி இருக்கு. இல்லையா? ஓகே, யாருக்கும் ஏதோ கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா? ஓகே, இஃப் இல்லனா ஜீவா யூ கேன். இருக்கா? கேளு. Okay, let's encourage and welcome the brave soul. Very good, Kobi. Brave soul. Okay, praise the Lord, everyone. I hope everyone is good and healthy during the MCO. எல்லாத்துக்கும் வேலை செய்யறவங்க சம்பளம் நல்லா போகுதா? படிக்கிறவங்க, வீட்டுல இருக்கிறவங்க, I hope God bless you all. Okay, என் கேள்வி வந்து, ஓகே, நம்ம ஐடென்டிட்டி வந்து we are under Christ. நம்ம ஆண்டவர் தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே. So we also do hard work. பார்த்துருக்கீங்க, நிறைய பேர் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருப்பாங்க, அதுல நிறைய கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க, அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனா ஆண்டு அறியாதவங்களே நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஆனா லைஃப்ல அதிகமா அச்சீவ் பண்ணிருப்பாங்க. அதுவும் நம்ம நேர்மையா போய் கஷ்டப்பட்டு அந்த இடத்துக்கு போய் சேருவோம். ஆனா அந்த அந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் சில பேரு ஜஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் வெரி ஈஸி அந்த ஒரு இதுல எடுத்துருவாங்க, கொஞ்ச நேரத்திலே அச்சீவ் பண்ணிடுவாங்க. புரியுதா? யாராவது எல்லாத்துக்கும் புரியுதா? ஸோ ஆண்டு கீழே இருக்கும், நம்ம ப்ரே பண்றோம், அந்த எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்றோம், அந்த சக்சஸை ரொம்ப வருஷம் எடுத்திருப்போம் அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு. ஆனா அவங்க ஆண்டு அறியாதவங்க இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க அவ்வளவு ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா அதுவும் நம்மளோட அதிகமா 3 times அவங்க அதிகமா அச்சீவ் பண்ணிருப்பாங்க. அதுவும் நேர்மையா இருக்கிறவங்க இருக்காங்க, அந்த ஷார்ட்கட்ல பூந்து இப்ப வரைக்கும் நல்லா இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கும் அந்த வித்தியாசம் யாராவது கொஞ்சம் அந்த இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுமா?
Good question. Good question, Brother Kobe. Praveen, would you like to answer Kobe Na's question? Can. Kobe, thank you for the question. Often at time நானும் நினைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின், என்னடா கிறிஸ்டியன் இல்லாதவங்களே நம்மளோட இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. பட் கோபி, கேன் ஐ போஸ் another question back to you? சக்சஸ்ன்னு சொல்றப்ப do you think only monetary or monetary, அதாவது I mean wealth wise, அது ஒண்டி தான் நீ சக்சஸ் நினைக்கிறியா? Or do you think there is any other? If you ask me personally, today, if you are able to sleep well, if you are able to rest, I mean, எப்படி நான் என்ன சொல்றேன்னா, if you are able to actually close your eyes, rest well, and you have a peace in your mind, that is the biggest success actually. So என்ன கேட்டானா, கிறிஸ்டியன்ல வந்துட்டு the biggest success is actually, ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்றது வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் தான். And எவ்வளவுதான் நீ சம்பாதிச்சாலும், okay, and எவ்வளவுதான் நீ earn பண்ணி இது பண்ணாலும், you're not going to bring a single penny up there. So I mean, in the Christianity, I believe one thing. என்னோட personal opinion வந்து சொல்றேன், மேபி பாஸ்டர் கலை or பாஸ்டர் அலெக்ஸ் வந்து biblically அவங்க ஆட் பண்ணலாம். நான் வந்து ரொம்ப லேமேனா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நானு. You cannot bring a single penny back up there. Okay, end of the day, நீ வந்து மறைக்கிறப்ப வந்துட்டு when you are sleeping down in the coffin, அவங்க ஆளுங்க பாக்குறப்ப he is a good man, he's been very helpful. நீ ரொம்ப காசு வச்சிருந்தாலும் என்னதான் இருந்தாலும், end of the day, if you are not being a good person, you are not being ஒரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு நல்ல ஒரு ரெப்யூட்டேஷனோ அந்த நல்ல ஒரு இது இல்லாம வந்து நீ போன நினைச்சா, there's no point actually at all. So என்ன கேட்டானா, yes, true, அவங்க வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுறாங்க. I believe God is a fair God. அவங்களுக்கு கொடுத்த டேலண்ட் தான் நம்மளுக்கும் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, காட் எவ்ரி ஒன் வந்து ஈக்குவலா கிரியேட் பண்ணாரு, இது நான் பிலீவ் பண்றேன் நானு. ஓகே, பட் த்ரூ காட் நம்ம வந்துட்டு we are able to, so எனக்கு தெரிஞ்ச ஆண்டவர் வந்து யார் யாரு எங்கெங்க எந்த இடத்துல கரெக்டா வைக்கணுமோ கரெக்டா வச்சிருக்காரு. So if we are not able to do, I think it's we should question ourselves. ஓகே, ஏன் நம்ம அதனால அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஆண்டவருக்கு வந்து அவங்க கொடுத்த அதே பிரெயின் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கும் கொடுத்துருக்காரு. ஈவன் பில் கேட்ஸ் கிட்ட எவ்வளவு பிரெயின்ஸ் தான் நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்காரு. Okay, so if we are not able to achieve, I think it's time to question back and reverse back and ask, ஏன் நம்மனால செய்ய முடியல, அவங்கனால செய்ய முடியுதுன்னா, I wouldn't blame, it's not about Christian. நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியனோ நான் கிறிஸ்டியன், everyone God created it equally. But end of the day வந்துட்டு, what is your personal definition? End of the day, அதான் சொல்றேன்னா, is your satisfaction in your heart. You know that you are a good person, you're doing good to people. End of the day, உங்களுக்கு இந்த satisfaction இருந்துச்சுன்னா, and then நீங்க மரிக்கிறப்ப, you know that you are going to God. Your eternity is with God. இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச the biggest achievement. Maybe Pastor Kalai or Pastor Alex வந்து இந்த ஸ்டேட்மென்ட் வந்து ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, பாஸ்டர் அலெக்ஸ், பாஸ்டர் கலை, யாராவது ஒரு ஆள் நீங்க ஆட் பண்ண நினைக்கிறேன். மேபி you guys can add on the points biblically or உங்களோட personal view. Maybe Pastor Alex. Nova, I just add on. Okay, thank you. Okay, spiritually maybe Pastor Kale or Pastor Alex will explain. Okay, நல்ல கேள்வி கோபி. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? Okay, okay, good. உங்களெல்லாம் பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, நல்ல கேள்வி. இந்த கேள்வி எனக்கும் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருந்துச்சுனாக்கா, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறேன், இன்னும் இப்படியே சின்ன கம்பெனியாவே இருக்க, இன்னும் ஒரு 10 கம்பெனி வேன் வாங்கணும், இன்னும் ஒரு 10 வேன் வாங்கணும், ஒரு 15 ஸ்டாஃப் வேணும், நல்ல சம்பளம் கொடுக்கணும், இது பெரிய கம்பெனி ஆகணும் அப்படி சொல்லி நான் நினைக்காத நேரம் இல்லை. ஓகே, நினைக்காத நேரம் இல்லை. அதாவது நினைக்காத நேரம் இல்லை. ஸோ எவ்ரி டைம் நான் இதை பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன், எப்படியாச்சும் இது க்ரோ பண்ணணும். ஸோ நான் என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன், நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் பிரயத்தனம் பண்ணலாம். அதுதான் அதை சொன்ன மாதிரி ஞானம் வந்து ஆண்டவர் கொடுக்குறாரு நம்மளுக்கு. இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவலை விட்டுருவோம். ஸ்பிரிச்சுவல், ஐ டோன்ட் டச் ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸ்லாம். ஓகே, அனுபவபூர்வமா உங்கள்கிட்ட பேசுறேன். நானும் ரொம்ப உழைப்பேன், நான் சோம்பேறியே பட மாட்டேன். வேலைனாக்கா அவ்வளோ முக்கியத்துவேன். என் வீட்டு காரியம் கூட தள்ளி வச்சுட்டு முதல் வேலையை தான் நான் வச்சுருவேன். வேலை யாரும் கொடுத்துட்டாங்கனாக்கா அதை எப்படியாச்சும் சக்சஸ்ஃபுல்லா செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லி, இப்படி எதுக்காக சக்சஸ் ஆகணும், எந்த ஒரு வேலையும் தோல்வி ஆயிடக்கூடாதுன்னு நான் செய்வேன். அப்ப நான் அந்த உழைப்பை எதுக்கு போடுறேன்னு சொன்னாக்கா, கம்பெனியை நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் சக்சஸா இருக்காங்க.
ஈவன் என்னோட பாஸ் வந்து இப்போ ஒரு சைனீஸ் பாஸ் வந்து 45 வயசு தான். அவர் இஸ் மில்லியன. அவர் வீட்டுக்கு போவேன், அவர் என் கூட பேசுவாரு. அவர் உண்மையாவே மில்லியன. ஆனா அவர் ராத்திரி முழுவதும் தூங்குறது இல்லை. உண்மையாவே சொல்றேன், அவர் ராத்திரி முழுவதும் தூங்குறது இல்லை. அவர் மைண்ட் எப்படி இருக்குமா, தூக்கமே வராது. விடிய காலம் 6 மணி மட்டும் முடிச்சு இருப்பாரு. அவர் எப்படின்னாக்கா எப்படி காசு சம்பாதிக்கிறது யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. ஸோ அவர் தூங்குற டைம் எப்படின்னாக்கா காலையில 7 மணிக்கு தான் போய் படுப்பாரு, 4 மணி மட்டும் படிப்பாரு. ஐ நோ வெரி வெல், பிகாஸ் நான் வந்து அவர் கூட ரொம்ப கம்யூனிகேட் பண்ணுவேன். ஸோ இப்படி இருக்காரு. ஸோ இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா, நம்ம எவ்வளவுதான் உழைப்பு போடலாம், எவ்வளவுதான் திறமையை போடலாம், ஆனா ஆண்டவர் நம்மளை எந்த இடத்துல வச்சிருக்கணுமோ அந்த இடத்துல வச்சிருப்பாரு. ஆண்டவர் வந்து லைக் நம்மளோட ஆசீர்வாதத்தை வந்து தடுக்க மாட்டாரு. ஐம் நாட் கோயிங் டு சே ஆண்டவர் தடுக்கிறாரு அப்படின்னு இல்லை. ஆண்டவருக்கு ஆண்டருக்குள்ளார் இருக்கும் போது நம்மளை எப்படி ஆண்டவர் நம்மள அனுபவத்திலும் சரி காரியத்துல வந்து எப்படி ஸ்லோவா நம்மளை கொண்டு போகணும்னு எவ்வளவுதான் நம்ம பிரயாசம் பண்ணலாம். ஓகே, நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கும் நிறைய ஷார்ட் வே எல்லாம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் போட்டு கொடுக்குறேன், 1 வருஷத்துக்கு இவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம், ஆனா மாசம் எனக்கு இவ்வளவு கொடுத்துடணும், இப்படிலாம் நிறைய இருக்கு. ஒரு வருஷத்துக்கு 12,000 வெள்ளி, 30,000 வெள்ளி, ஆக்சுவலி 1 மாசத்துக்கு 30,000 வெள்ளி, எனக்கு 10,000 வெள்ளி கொடுத்துரு, இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நிறைய. புரியுதா என்ன சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். ஆனா நான் வந்து செய்யறதில்லை. ஏன்னா நம்ம செய்யாத ஒரு வேலைக்கு போய் காசு வாங்க கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. நான் என்ன செய்யறேன்னா, நம்மளே உழைச்சி சம்பாதிப்போம். ஆண்டவர்களுக்கு நம்மளுக்கு கொடுக்குற ஆசீர்வாதமும், அவரு கொடுக்குற அந்த ஆசீர்வாதம், அவரு கொடுக்குற அந்த சூழ்நிலை, இதே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இன்னமும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னமும் சோர்வு இல்லாம கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிட்டு இருக்கேன். ஆனா எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு நாள் நம்ம வந்து ஆண்டவர் நம்மளை வந்து கண் மலையில், அதாவது ஒரு மலையில கொண்டு நிறுத்துவாருன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை. ஓகேயா? சோ நம்மளோட தாட் எப்படி இருக்குன்னா, நேர்மையா இருக்கும், உத்தமமா இருக்கணும். ஆண்டவர் நம்மளை கொடுத்துருக்கிறாரு. ஓகே, சாரியா, நான் அன்மியூட் பண்ணாம ரொம்ப பேசிட்டேன், ரொம்ப ஆவேசப்பட்டு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த கேள்வி கோபி, இந்த கேள்வி வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிறதே ரொம்ப நல்லது. இந்த கேள்வி எனக்கு ஒண்ணு இருக்குது. இந்த கேள்வி இருந்தா தான், அதாவது கொஸ்டின் ஒண்ணு இருந்தா தான் நம்ம அதுக்கு விடை எழுத முடியும். குறைக்கணும், கொஸ்டின் ஒண்ணு இருந்தா தான் நம்ம அதுக்கு விடை எழுத முடியும். சோ இந்த கேள்வி வந்து நம்ம மனசுல இருந்துகிட்டே இருக்க முடியும். இந்த கேள்வி வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம நிற்போம். அதாவது நம்ம அச்சீவ் பண்ற நினைக்கிறோம், சக்சஸா இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த கேள்வி வந்து நம்ம மனசுலயே இருக்கும் போது தான் நம்ம அதுக்காக பிரயாசப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம். அதுதான் என்னோட ஒரு சின்ன ஒரு கருத்து. என்னோட ஒண்டி வருது. ஹலோ, Yes, Anna. Kobe, ne? ஹலோ. அண்ணே, என்னது நீங்க சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ட்ரூ. என்னது நம்ம என்ன இது எல்லாமே we are not going to bring one day to heaven lah. We can't bring, I know, but for satisfaction lah, ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ல நம்ம இது வேணும், எனக்கு ஒரு ஆசை, அது அந்த ஒரு ஹாபி, அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஸோ we need to have money lah. ஸோ அதுக்கு நம்ம இப்படி சொல்றேன்னு தெரியல. ஹலோ. Yeah, can hear you, Gobi. Can hear you. ஓகே. அதான் நான் வந்து ஒரு தெரியுமாண்ணே, அந்த ஒரு இது என்னது அச்சீவ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி இருக்கணும், இந்த மாதிரி செய்யணும், ஒரு ஹாபி, அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்றது கண்டிப்பா இந்த உலகத்துல இருக்கணும். அச்சீவ் ஃபர்ஸ்ட் திங் we need to have a money first, then we can like என் சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா I like cars, you know, so எனக்கு பிடிக்கும் செய்யணும். I need to have a nice car. என் ஹாபி பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 10 காடி இருக்கணும் என் வீட்டுல, ஆல் மை. பட் அது வந்து ஹாபியா இல்ல அது ஒரு கிரீடினஸா?
Okay, very interesting. I think I think I'll maybe pass to pastors to. கொண்டு ஆனா போகும்போது எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வருது. Sorry, Kobi, you're saying? Kobi, your line is breaking. Kobi, your line is breaking, Kobi. Cannot hear you. Hello. Now it's okay. 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 I don't know whether you can hear me or not. Can you hear me? Yes. Okay. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆசை இருக்கிறது தப்பு இல்ல. ஆனா ஒரே ஒரு ஃப்ரேஸ் சொல்றேன் நானு. மேபி இது ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதிகமா ஆசைப்படுற அப்படியும். ஓகே. அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ண நான் விரும்பல. ஐ மீன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு மேபி இது வந்து சினிமால இருக்கிறதா பட் டு ஜஸ்ட் டு பிரிங் இட் டு ரியாலிட்டி லைக் யூ செட் ஐ மீன் ஐ திங்க் ஆன்சர் நீயே கொடுத்துட்ட கோபி. த கிரீடினஸ் I mean, sometimes, I know, because I think we share the same interest in cars also. But எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி திருப்பி நான் அந்த குவெஸ்டின் நான் வந்து திருப்பி லேமேன் ரொம்ப நான் சிம்பிளா நான் சொல்லணும்னா ரொம்ப டீப்பா பிப்ளிக்கலி போகாம எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஆண்டவரை நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். when we put Christ in our center, நமக்கு இருக்கிற உள்ள அந்த டிசையர்ஸ் ஆசை இதெல்லாம் வந்து ஆண்டவரே நம்மள வந்து கிராஃப்ட் பண்ணி அவரோட சித்தத்தை போல வந்துட்டு நம்மளோட வாழ்க்கையில என்ன சித்தம் வச்சிருக்காரோ, ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பர்பஸ் ஒரு ஒப்ஜெக்டிவ் வச்சிருக்காரு. இன்னைக்கு என்ன வந்துட்டு என்னதான் இருந்தாலும் இந்த ஐடென்டிட்டியில என்ன வச்சிருக்காருன்னா நான் வந்து ஒரு சிஜி குரூப் நான் லீட் பண்றேன், நான் வொர்ஷிப் டீம்ல இருக்கேன் நான். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஐ நோ என்னோட ஒப்ஜெக்டிவ் என்னோட கோல் வந்து சிஜில இதுல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னதான் செஞ்சாலும் என்னதான் லைஃப்ல நான் அச்சீவ் பண்ணாலும் இது வந்து ஒல்லி இது அது வந்து எனக்கு கண்டிப்பா ஆசை. நம்ம ஒர்க் பண்ணது போல வந்து ஆண்டவர் கண்டிப்பா நம்ம பிளஸ் பண்ணுவாரு. பட் ஸ்டில் என்னதான் இருந்தாலும் திரும்பி நேவிகேட் பண்ணி அவரோட சித்தத்தை பிரகாரம் கொண்டு வந்துருவாரு. ஸோ தட்ஸ் வை நான் என்னோட அட்வைஸ் பர்சனல் அட்வைஸ் டு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என்னன்னா ஆசை இருக்கிறது தப்பே இல்லை, நோ ப்ராப்ளம். எவ்ரி ஒன் இருக்கும். ஏன்னா காசு இம்பார்ட்டன்ட், ஏன்னா வெல்த் அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் நம்ம எப்போ அது வந்து காசு மேல அதிகமா, ஏன்னா the love of money is evil னு போட்டு நம்ம நினைக்கிற பைபிள் கூட போட்டுருக்கு நினைக்கிறேன் அலெக்ஸ் அண்ணா இஸ் இது. ஸோ அதிகமா அதுல நம்ம ரொம்ப அதை கிரீடியாவி அதுலயே நம்ம போய்கிட்டு இருந்தோம்னா புஷ்பராஜன் சொன்னார்ல தூக்கத்தை போய் நிம்மதி போயிட்டு that is I think that's obsessive. alright, so நம்ம ஆசைப்படுறது தப்பு இல்ல, பட் நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் ஆண்டவருக்கு மேல நம்ம எது கொண்டு வந்துட்டாலும் that is wrong already. ஸோ ஆண்டவர் நம்ம கரெக்டா சென்டர்ல வச்சிருந்தோம்னா எல்லாம் ஈக்குவலா பேலன்ஸ் ஆகும். that's it from me. Oh, Kobi, my explanation it's very simple and easy to understand. Thanks. Thank you, Praveen. I think it was a very good explanation. We have to overcome our greediness, and we cannot put anything above God, even though it's just a hobby or it's just any small asset or something. We cannot let that to rule us. So thank you, Praveen. We have one more question here. I think I want to direct this towards Pastor Alex. I want to ask about how we can identify ourselves. How we can, for people who don't know their identity yet, how do we find our identity in our spirit? How to spiritually identify ourselves. Like some people, they serve in the church, but they have no calling. Something like that, because they don't know what their identity is. Pastor Alex, could you answer the question? ஸோ நான் வந்து கோபியோட முதல்ல கேள்வி, அவருடைய அந்த கேள்விக்கு வந்து ஆவிக்குரிய காரியத்துல நான் அந்த பதிலை சொல்லிட்டு அப்புறம் ரெண்டாவது கேள்விக்கு நான் போறேன். ஆவிக்குரிய காரியத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது கோபி சொன்னது போல இது வந்து எல்லாருடைய சிந்தனையில இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் தான். ஸோ நம்ம வந்து வேதம் வந்து நம்மளுக்கு தெளிவாக காரியத்துல நமக்கு வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் வேணும்னா ஆண்டவர் வந்து வேதத்தின் அடிப்படையில சில பிரின்சிபலை வச்சிருக்கிறாரு.
அதை வந்து நம்ம கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற ஆண்டவரை பின்பற்றக்கூடியவங்க நம்ம அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில பொருளாதார காரியத்துல ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். அது என்னோட வாழ்க்கையை நான் பார்த்தேன். முதலாவது நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்ப்படியும். ஆண்டோட வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கணும். ரெண்டாவது நம்மளுடைய காணிக்கை தசம பாகத்துல நம்ம உண்மையா இருக்கணும். ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு நம்ம வந்து உண்மையா நம்மளுடைய தசம பாகத்துல நம்ம உண்மையா இருந்து ஆண்டவர் கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் வானத்தின் பல கனிகளை திறந்து ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். இன்னைக்கு உலகத்தார் வந்து அவங்க பலவிதமான காரியங்கள் இப்படி போனாதான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில சக்சஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு பலவிதமான கோபி சொன்னது மாதிரி பல ஷார்ட்கட் அந்த மாதிரியான காரியங்களை போறாங்க. ஆனா வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுது, நீதிமொழியோட வசனம் சொல்லுது, உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதங்களை பெறுவோம். நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம செய்யற காரியம் நம்ம உண்மையா ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுதோ எந்த காரியத்தில் நம்ம உண்மையா இருந்து நம்ம செய்யும் பொழுது மற்றவங்களுக்கு அது தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா ஆண்டவர் நம்மளை பார்க்கிறாரு. ஆண்டவர் நம்ம என்ன செய்கிறது என்பதை நமக்குள்ளாக இருக்கிற ஆவியானவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரு. ஆண்டவர் நம்மளை பார்க்கறதுனால நம்ம அதுல உண்மையா இருக்கும் போது ஏற்ற காலத்துல கர்த்தர் நம்மளை உயர்த்துவாரு, நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். நம்மளுடைய நிலைமை அப்படியே இருக்க போறது இல்லை. ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம கஷ்டப்படுவோம். ஆனா அந்த கஷ்டத்தின் மத்தியில ஆண்டவர் சில காரியங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து ஆண்டவர் நம்மளை உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கார். வேதாகமத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது யாருமே ஆபிரகாம பாத்தீங்கன்னா வரும் பொழுது அவங்க வந்து ஒண்ணு இல்லாம தான் வந்தான். ஆனா ஆண்டவர் அவனை சொன்னாரு, உன்னை நான் பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆபிரகாம ஆசீர்வதித்தார். யாக்கோபை குறித்து நம்ம பாக்குறோம், ஒண்ணு இல்லாம போனான் ஆனா ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரை நம்புகின்ற நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் நம்மளை நிச்சயமாய் ஆசீர்வதிப்பாரு, கைவிட மாட்டாரு, நம்மள ஆண்டவர் உயர்த்தி கொண்டே போவார். ஆனா நம்ம ஆண்டவருடைய அந்த வேதத்துல சொல்லப்பட்ட அந்த காரியத்துக்கு நம்ம கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கும் பொழுது நிச்சயமா ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாரு. பிரேம் சொன்னது மாதிரி பண ஆசை நமக்கு வந்து தேவனுடைய வழியை விட்டு விலகுவதற்கு நம்ம மற்ற காரியங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப அதிகமாக பணத்தின் மேல் நம்ம ஆசை வைக்கும் போது அது நம்மளை தீய வழிக்கு கொண்டு போயிருது. ஆண்டவருடைய வழியை விட்டு அது விலக செய்யுது. நமக்கு வந்து அடிப்படை தேவை என்ன என்பதை நம்ம முதலாவது அறிஞ்சிக்கணும். நமக்கு ஒரு காடி, ஒரு வீடு நமக்கு இருக்கிறது வந்து அது வந்து அடிப்படையான ஒரு தேவை. நமக்கு உணவு, நமக்கு உடை இருக்கிறது, அதுதான் அடிப்படையான தேவை. அதுக்கு மீறி நம்ம வந்து இருந்தா அது நல்லது. ஆனா நமக்கு அடிப்படை தேவையை ஆண்டவர் சந்திக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். இன்னைக்கு இங்க இருக்கிறவங்க யாருக்குமே அடிப்படை தேவையை இது வரைக்கும் நம்ம சந்திக்காம இல்லை. ஆண்டவர் நம்மளை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த அடிப்படையில நம்ம வந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி நம்ம உண்மையா அந்த காரியத்துல நம்ம போகும் பொழுது நிச்சயமா ஆண்டவர் நம்மளை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாரு. ரெண்டாவது அவர் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டி, அதாவது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்மளுடைய அழைப்பை எப்படி நம்ம தெரிந்தெடுத்து கொள்வது அப்படின்னா சில சமயத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஆரம்பத்துல அது தெரியாது. என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவத்துல நான் சொல்றேன்னு, எனக்கும் முதலாவது முழு நேர ஊழியத்துக்கு தான் நான் வரணும்னு அந்த அழைப்பு எனக்கு ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுதுதான் அதை நான் தெளிவா விளங்கிக்கிட்டேன். ஆனா எனக்குள்ளாக இருந்தது ஒரே ஒரு வாஞ்சை என்னன்னா ஆண்டவருக்காக எதையாவது செய்யணும், ஆண்டவருக்காக நான் வந்து எதையாவது செய்யணும், அது என்னமாக இருந்தாலும் ஆண்டவருக்கு நான் ஊழியம் செய்யணும், ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னா முதலாவது எனக்குள்ளாக இருந்த அந்த வாஞ்சை. அந்த வாஞ்சை வந்து என்ன செஞ்சிச்சுன்னா அதிகரித்து கொண்டே போனுச்சு. அந்த சில சமயத்துல அது போதகர்கள் கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது எனக்குள்ளாக ஒரு வாஞ்சை, ஏன் நம்ம வந்து ஆண்டோட வார்த்தையை நம்ம பிரசங்கிக்க கூடாது, ஏன் அதை நம்ம வந்து மக்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லி அந்த காரியத்தின் மேல எனக்கு அதிகமான ஒரு வாஞ்சை வாலிப வயதுல எனக்கு ஏற்பட ஆரம்பிச்சு. அதுக்கு ஏற்ற விதத்துல ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாருன்னா வழிகளை எனக்கு வந்து ஆண்டவர் திறந்து கொடுத்தாரு. எப்படின்னா வீட்டு கூட்டத்துலதான் முதல்ல நான் ஆண்டோட வார்த்தையை நான் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் வாய்ப்பை கொடுத்தாரு. அங்க வந்து நான் ஆண்டோட வார்த்தையை எடுத்து சொல்ல அதுக்கப்புறம் எனக்குள்ளாக அந்த வாஞ்சை, அதாவது அந்த தேவனோட வார்த்தை புஷ்பராஜோட சொல்ல நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும், அந்த ஆசை தான் நம்மள வந்து தூண்டுகோலா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல்லையும் நமக்கு ஒரு தூண்டுதல் ஆண்டவர் கொடுப்பாரு. சில சமயத்துல சில பேருக்கு வந்து ஆராதனையை தான் அவங்களுக்கு வர்ஷிப் பண்ணணும்னா அந்த ஒரு தூண்டுதல் இருக்கும். சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அதாவது உபசரிக்கிறது, சேர்ச்சில வரவங்களை உபசரிச்சு அன்பா அவங்ககிட்ட பேசணும், அதுதான் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பா இருக்கும். அதை அவங்க என்னைக்கு அதை உணர்ந்துக்கிறாங்களோ அதுலதான் அப்பதான் அவங்க வந்து அதுல வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஆக முடியும். அதுதான் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி காலிங் இருக்காது. ஆண்டவர் வந்து விசேஷித்த ஒரு அழைப்பை வச்சிருக்கிறாரு. அந்த அழைப்பை வந்து நம்ம அறிஞ்சிக்கணும்.
ஸோ எதுல ஆண்டவர் நமக்கு வச்சிருக்காரு? சில பேருக்கு அந்த மியூசிக் வாசிக்கிறது தான் அதுல ஒரு ஆர்வம் இருக்கும். அதுல நம்ம இன்னும் போக்கஸ் பண்ணி போகும்போது ஏற்ற நேரத்துல இன்னும் அதுக்கு ஏற்ற விதத்துல ஆண்டவர் நமக்கு இன்னும் வேற விதத்துல நமக்கு என்ன ஒரு வாங்கிய கொடுக்குறாரோ அதுக்கப்புறம் அது தொடர்ந்து அந்த படிப்படியா ஆண்டவர் சில காரியங்களை நமக்குள்ளாக அந்த வாங்கியை கொடுத்து கொண்டே வருவாரு. அதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும். கடைசியா ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது நம்மளுக்கு தெரியும் இதுதான் என்னுடைய அழைப்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது. அதுதான் அதே மாதிரிதான் ஆவிக்குரிய எப்படி புஷ்பராஜன் பிரவீன் சொன்னாங்களோ அவங்களுடைய தனிப்பட்ட அந்த வேலை சம்பந்தம் அதே மாதிரிதான் அவங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆண்டவர் வச்சிருப்பாரு. அந்த வாங்கி நமக்குள்ளாகவே இருக்கும். அதை நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் எதுல நமக்கு அந்த வாங்கி இருக்கு. அதை வைத்துதான் ஆண்டவர் நம்மளை பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பார். இல்லாத ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் பயன்படுத்தவே மாட்டார். நமக்குள்ளாக என்ன இருக்குதோ அந்த ஆசையை வச்சுதான் ஆண்டவருடைய காரியத்துல ஆண்டவர் நம்மளை படிப்படியா உயர்த்தி கொண்டு போவார். ஓகேவா? Okay, thank you, Pastor. So the point is we have to meditate and pray and find the Vanjay, correct? The Vanjay. Okay, thank you very much, Pastor Alex. I think if we don't have any more questions, we will proceed to a closing prayer and a conclusion by Pastor Kale. Let's move on. Brother Noah, can you take the mic? Yeah. Before that, thank you to all the speakers for today. நல்ல உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அவர் டீம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ விதவுட் ஃபர்தர் டூ, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு க்ளோசிங் ப்ரேயர் பிஃபோர் டூயிங் அ க்ளோசிங் ப்ரேயர். ஸோ கலையண்ண வில் டூ அ ஷார்ட் கன்க்ளூஷன். ஸோ யா, கலையண்ண. ஓகே, விளங்குதா எல்லாத்துக்கும் பேசுறது? விளங்குதா? எல்லாருக்கும் விளங்குதா? விளங்குதுண்ணே, விளங்குது. ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம நிறைய காரியங்கள் பிரதர் பிரவீன், பிரதர் புஷ்பராஜன், பாஸ்டர் அலெக்ஸ் நிறைய காரியங்களை நம்மள்ட்ட பேசினாங்க. நம்மளுடைய அந்த யூனிக்னஸ், நம்ம ஆண்டவர் நம்மளை விசேஷமாய் படைத்தார் என்பதை முதலாவது நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சு கொள்ளணும். நான் ஒரு கேள்வி உங்களை எல்லாத்துட்டையும் கேட்கிறேன். மோசஸ் வந்து பேலைய கட்டினாரா? நோவா வந்து சிங்கத்து கோகையில தப்பிச்சாரா? நீங்க பாத்துங்க. அதே மாதிரி பாருங்க, நோவா வந்து வானத்துல இருந்து அக்கினியை கொண்டு வந்தாரா? எல்லாருக்குமே தனித்தனியான அழைப்பு. நம்ம என்ன அநேக நேரத்துல நம்ம இந்த ஸ்பெஷலான நம்மளுடைய இந்த யூனிக்னஸ் ஏன் புரிஞ்சுக்கலன்னா, நம்ம கம்பேர் வித் அதர்ஸ், நம்ம மித்தவங்களை பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ள என்ன வைத்திருக்கிறார்? பிரதர் கோபி வந்து ஒரு அருமையான குவெஸ்டியன் நம்மள்ட்ட கேட்டாரு. எது பிளெஸிங் அப்படின்றத நீங்க பாத்தீங்கன்னா, வெல்த் ஒண்டி தான் நம்மளுடைய பிளெஸிங் நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா, நம்ம பைபிள் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து நம்ம நிறைய காரியத்தை மிஸ் பண்றோம்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளெஸிங் இருக்கு, சோல் பிளெஸிங் இருக்கு, பிசிக்கல் பிளெஸிங் இருக்கு. பிசிக்கல் பிளெஸிங் இந்த மூணாவது ஒரு பகுதி தான் இந்த பிசிக்கல் பிளெஸிங். இந்த பிசிக்கல் பிளெஸிங்ல ஹெல்த், ஃபேமிலி, சில்ட்ரன்ஸ், மென்டல், இமோஷனல் இதெல்லாம் உள்ள ஒரே ஒரு சின்னோண்டு பகுதி தான் வெல்த். ஓகேங்களா? ஆண்டவர் எல்லாத்துக்கும் பொதுவா கொடுக்கிறவரு. ரட்சிக்கப்படாதவங்களையும் ஆசீர்வதிக்கணும்னு விரும்புகிற தெய்வம். இப்ப மழை பெய்யுதுன்னா எல்லாருக்கும் பெய்யுது. மழை கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டு பெய்யுதா? இல்ல, எல்லாருக்கும் தான் பெய்யுது. அப்படின்னா ஆண்டவர் எல்லாத்துக்கும் டேலண்ட கொடுத்திருக்கிறாரு. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் கிஃப்ட், இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் பெற்ற பிறகுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் கிஃப்ட் நமக்கு கிடைக்கப்படுகிறது. இப்ப நீங்க வந்து டேலண்ட மட்டும் இல்ல, அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கிஃப்ட்ல நீங்க மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டும். கர்த்தருடைய அந்த அழைப்பு என்ன, வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? நீங்க வந்து அந்த யூனிக்னஸ் வந்து அவர்கள் தெரியாம அவங்களுடைய டேலண்ட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆனா பைபிள் வசனம் நமக்கு கிளியரா படிச்சு கொடுக்குது. நம்ம தலையில் உள்ள முடி கூட ஆண்டவர் எண்ணி இருக்கிறாரு. நான் அவ்வளவு ஸ்பெஷல். என்னுடைய கண்ணுல உள்ள அந்த கண் விழி வந்து வேற யாருக்கும் இல்ல, நான் தான். ஒரு கோபி போயிட்டா கோபியோட வேலையை வேற ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஆனா கோபியை யாருமே ரிப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. கோபி வந்து ஸ்பெஷல் எடிஷன். அதே போலதான் இப்ப பிரதர் பிரவீன் அவர் போயிட்டாருன்னா அவர் வேலையை வேற ஆள் கீத்தார்ல, வேற ஆள் கீபோர்ட்ல. ஆனா அவரை பிரவீன் ஒரே ஒரு பிரவீன் தான். பேர்ல ஜாடியில வேற ஆள் இருக்கலாம், ஆனா அவர் மட்டும்தான். இந்த நீங்க உங்களுடைய அடையாளத்தை நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், உங்க ஐடென்டிட்டியை நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, நீங்க ஆண்டவருக்குள்ள நீங்க ஸ்பெஷல்ன்றத முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க ஸ்பெஷல், நீங்க ஆண்டவருடைய கையில வேற இருக்கீங்க. அப்படின்னா உங்களுடைய எலும்பு எல்லாம் ஆண்டவர் எண்ணி இருக்கிறாரு.
நீங்க உங்களை பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு அப்படின்னா நீங்க வந்து வித்தியாசமானவர்கள். அது மட்டும் இல்ல, நீங்க அந்த அந்த காலிங்க, அந்த அழைப்பை எந்த வே, அதாவது உங்களுடைய கரியரா இருக்கலாம், உங்க எஜுகேஷன்ல இருக்கலாம், உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லயா இருக்கலாம், ஆண்டவரை நம்பி நீங்க போகும்போது உண்மையான வழிகள் எல்லாம் திறக்கப்படும். ஓகேங்களா? நான் என்னுடைய MTH முடிக்கும் போது உள்ள சாட்சி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, ஆனா என்கிட்ட கையில காசே இல்ல. ஆனா ஆண்டவர் சொன்னாரு நீ படிக்கணும் அப்படின்னு அனுப்பி அந்த நேரத்துல எனக்கு ஒரு ஆண்டவர் ஒரு பாஸ்டர் மூலியமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னார்னு ஒரு என்வலப் கொடுத்தாரு. இந்த டெஸ்டிமனி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். பாஸ்டர் நீங்க ராங்கான என்வலப் கொடுத்துட்டீங்கன்னு பாஸ்டர் சொல்றேன். ஏற்கனவே நீங்க எனக்கு ஆஃபரிங் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்றேன். அவர் இல்ல, இது ஆண்டவர் உன்கிட்ட கொடுக்க சொன்னாருன்னு. உள்ளுக்கு திறந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே அமெரிக்கன் டாலர்ஸா இருந்துச்சு. அந்த காசை நான் மாத்தும் பொழுது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த படிப்புடைய காசோடைய ஏறக்குறைய 90% கட்டுறதுக்கு அந்த காசு அப்படியே எடுத்து கட்டினேன், அந்த ஃபுல் காஸ்ட்க்கு. அப்ப ஆண்டவர் அழைத்தார்னா உங்களை யூனிக்கா அழைச்சிருக்கிறாரு. அதை நம்பி நீங்க கால் எடுத்து ஸ்டெப் பண்ணி வைக்கும் பொழுது, அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே சொன்னாங்க, பிரதர் பிரவீன் சொன்னாரு, பாஸ்டர் அலெக்ஸ் சொன்னாரு, பிரதர் புஷ்பராஜன் சொன்னாரு, நீங்க முயற்சி எடுக்காம ஆண்டவருடைய பாட்டை ஆண்டவர் செய்ய ஆரம்பிப்பாரு. உங்களுடைய பாட்டை நீங்க செய்யும் பொழுது, அந்த ஐடென்டிட்டியை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது, நீங்க உங்களுடைய பாட்டை நீங்க செய்யும் போது அவமானம், பிரச்சனை. நோவாவுக்கு பேலை கட்டும் போது பிரச்சனை வந்துச்சு. மோசஸ் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கூப்பிட்டு வரும்போது பிரச்சனை வந்துச்சு. சிங்க போடும்போது பிரச்சனை வந்துச்சு. வேதத்துல பிரச்சனை இல்லாம அவங்க ஐடென்டிட்டியை ஆண்டவர் தூக்கி காமிச்சது யாருமே இல்ல. போராட்டம் நமக்கு இருக்கு. இந்த போராட்டத்துல உங்க ஐடென்டிட்டியை நீங்க கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நீங்க ஒரு யூனிக்கா ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில என்ன வச்சிருக்கிறாரோ அதை நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்குவீங்க. ஓகேங்களா? உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறோம். நம்ம இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்க்காக, இந்த எல்லாரும் கலந்துகிட்ட உங்களுக்கு எல்லாத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். அப்படியே கண்களை மூடி ஒரு சின்ன ஜெபம் செய்வோமா? ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். இந்த அருமையான ஐடென்டிட்டி என்கிற இந்த ஆண்டவரே எங்களுடைய கலந்துரையாடல்ல உமது கிருபை எங்களோடு கூட இருந்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே இந்த க்ளோசிங் பிரேயர்ல ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே அவர்கள் கொடுத்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்காகவும் நேரத்துக்காக உங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒவ்வொரு காரியத்திலும் உமது கிருபை கூட இருந்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே இதை கேட்ட ஒவ்வொரு வாலிபர்கள் மத்தியிலும் நீர் அவர்கள் இருதயத்திலே ஒரு விசேஷித்த ஆண்டவரே தாளந்த ஆண்டவரே விசேஷித்த ஆவிக்குரிய வரத்தை ஆண்டவரே அவர்களை யூனிக்கா நீ படைச்சிருக்கிறீங்க என்பதை உணர்ந்து ஆண்டவரே இன்னும் அந்த அழைப்பை புரிந்து கொள்ள ஓட வேண்டும். ஆண்டவரே அந்த அழைப்பை புரிந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் மத்தியில் ஆண்டவரே இன்னும் ஒரு உற்சாகம். அநேகர் சோர்வின் மத்தியில, பிரச்சனையின் மத்தியில அழுத்தப்படுகிற ஒவ்வொருவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே உமது பலன் அவர்களை நடத்துவதாக. விசேஷமாய் ஆண்டவரே இந்த 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 ஜூம் மீட்டிங்காக ஆண்டவரே வேலை செய்த ஒவ்வொரு கமிட்டிக்காக ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் அவர்கள் ஆண்டவரே அழைப்பை அறிந்து இன்னும் ஒவ்வொரு சிஜி லீடர்களும் ஆண்டவரே கர்த்தருக்குள்ளாக ஆண்டவரை எழும்பும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சகலத்தையும் கரத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஓகே, நோவா. Okay, thank you everyone for joining. Before that, Tishan, you said you want to take picture. Tishan? Yeah, if everyone could switch on the cameras. Yeah, switch on your camera, guys. Okay, நம்ம ஒரு சின்ன selfie, online selfie எடுத்துக்கலாம். Okay, I'm going to take it now. Okay. Yeah. See, I got mute. Taken the picture already. Oh, okay. Taken already. Okay. Thank you. Okay, thank you guys. Bye. Okay, thank you. Bye. எல்லாரையும் பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you so much, Naya. Bye-bye, everyone. Bye. Take care. Bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye, ma.